Good morning, everyone. So today I'm going to discuss about Tableau navigation and UI. Okay, UI and navigation. Tableau UI. Okay, UI nothing but user interface and navigation. Okay. Okay. So Tableau UI user interface and navigation. So maybe this is not a part of the course actually. Just it is a basic introduction about the desktop tool. So after installation, so what? So when do you open in the first phase, in the first step how it will looks like, in the second step how it will looks like. Okay, so if you click on something, so what will happen? So if you drag onto the rows, if you drag onto the column, so it looks like UI, user interface and navigation. So if you click on here, so where do you have to right click and what option you have to select? So where do you need to drag that, where do you need to drop that? So okay, so these kind of the basic introduction. Okay, so it is actually not a part of the course, but for our understanding, so it's a very before going to the main subject, before going to the main part of the course, so we need to understand the tool and the tool basic UI. So how, so where and all, what is the connection name and what is the connection types we see, and how do we connect to the data? Okay, while connecting the data, how the data looks like. So in that way, what we see that what are the dimensions, what are the measures, okay? So some basic navigation. So that basic navigation where which option is available, okay? For example, మనం ఒక మొబైల్ తీసుకుంటే మొబైల్‌లో మనకి మనం ఎలాగైతే తీసుకుంటామో అప్లికేషన్స్‌కి లేకపోతే సేమ్ నావిగేషన్. సో ఎక్కడికెళ్ళాలి? ఎక్కడెళ్లి క్లిక్ చేయాలి? సో ఎలా క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది? సో ఎక్కడ రైట్ క్లిక్ చేయాలి? ఎక్కడ మనం ట్రాక్ చేయాలి? ఓకేనా? సో ఈ బేసిక్ నావిగేషన్. So that's what. So today I'm going to cover about this user interface and navigation. So so options also. So little bit options also. It's not maximum options. It's a basic options and also important option. మనకి ఏవైతే కొన్ని యూసేజ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయో కొన్ని యూజ్ చేసే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని ఎక్కువ కవర్ చేస్తాను. సో అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ టూల్ ద్వారా. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, సో హౌ మచ్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ అండ్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో మీకు అందరికీ ఎస్టర్డే లింక్ పంపించాను. సో మీరందరూ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామన్నారు. ఓకేనా? సో మనకి ఫస్ట్ మనము ఈ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామన్న తర్వాత ఓకే, మనకి డిస్ప్లే చేసేది వచ్చి డెస్క్టాప్ మీద ఈ విధంగా మీ అందరికీ ఒక ఐకాన్ ఇన్స్టాల్ అయింది కదా. ఇది నాది 2021.3 అని ఉంది, మీకు 2021.4 అని ఉంటుంది. అవునా? మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వాళ్ళు? No, sir, it's 3 only, sir, not 4. మీకు కూడా 3నే ఉందా, 4 లేదా? Yes, sir. ఫైన్, మేబీ 4 ఇంకా అప్గ్రేడ్ అవ్వలేదు. మైట్ బి 21. లేదు సార్, 4 వచ్చింది. 4 వచ్చిందే. ఓకే ఫైన్, 4 వస్తుంది 90%. ఎందుకంటే వెబ్సైట్లో అవైలబిలిటీ ఉన్నది 21.4. ఎందుకంటే 2 వీక్స్ అయిపోయింది. 21.3 కావాలంటే సపరేట్గా మళ్ళీ ఓల్డర్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఓల్డర్ వర్షన్స్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. బట్ ట్రయల్ వర్షన్స్ ఏదైనా 14 days కాబట్టి నో ఇష్యూస్. సో లెట్స్ గో విత్ ది విచ్ ఎవర్ వర్షన్, నో ఇష్యూ. If you install the 3, 4 also, no problem. Only the higher level features we can see. Okay. See, once you install the Tableau desktop, okay, successfully, you see that icon is displayed in your laptop. Okay, on the desktop you can see that this icon is installed. So that is the first important thing. The software, the Tableau desktop software, you have got installed successfully. Okay, so the link whichever I have given, right? The registration, the candidate registration, it will ask you. It's some email address, some organization name, some industry, department, whatever. You can select your one. So it's not a mandatory thing. Correctly, we need to enter. Okay. So once the registration is completed, once the installation is completed, so you see that in your desktop, the icon is displayed. So that means Tableau desktop is successfully installed in your system. So that is first indication. Okay.
So after that, second important thing is, so go to the documents, okay, in your folder, my documents folder. Might be you guys are able to identify from the documents folder. You also observe it. It's automatically installed my Tableau repository folder. In the document, you might be see. So these are the two indication. In the documents folder, my Tableau repository folder is also automatically installed. So when you download the Tableau, so after the downloading, when do you install the Tableau? So after successfully installing your Tableau, you will identify these two key features, okay, in your desktop and also in your documents folder. So in desktop, you see the icon, and in the documents folder, okay, in the documents folder, you see my Tableau repository folder. It is these two got installed. Okay, so this is actually not only right now, in your real time also. Maybe if you allocated some project in the real time also, in project level also, if they tell you, please install the Tableau desktop, we should have to ask them which version we have to install. First simple question. Which version we have to install, and same way download that version and we have to install in your real time also in the same way. Okay. So in this Tableau repository folder, in this Tableau repository folder, again you see that some subfolders. Okay, like bookmarks, connectors, data sources, extensions, logs, map sources, authorization configuration, services, shapes, workbooks, whatever. Okay. So these folders actually will have based upon some folders we can come to know in the future. So which folder why do we use and what is the usage? But the maximum in real time maybe the shapes folder we can use and the workbook folder we can use and data sources folder. Okay, so if you see the in this data sources folder, right, in this data sources folder with the version name, again you see one folder 21.3. Okay, and again you see English us. Okay, that means us sample superstore data. Okay, so here you see this four only. It's not top one because that is my personal file, but the below four files, right? Sample superstore extract, sample superstore Excel file, world indicators extract, world indicators TDS file. Okay. So this sample superstore file, if you open it, Excel file. Okay. So so our entire course practice, we are connecting to sample superstore data. Okay. So Tableau itself will provide you this sample superstore Excel file to practice yourself. Okay. So to connect to the some data, some sample data, you do not worry. You do not worry about the sample data. So it's in the My Tableau repository folder. In the data sources folder, it's automatically available and automatically installed also. So just open the sample superstore Excel file. Okay. So if you open this, in this sample superstore Excel file, you see three tables actually because each sheet is in Tableau, it will considered as a table actually because if you see this is the order table. Normally in Excel file, this is the sheet one, sheet two, sheet three, sheet four, right? For example, like this is the sheet one, sheet two, that something, right? So each sheet is called as a Tableau will considered as a one table. Why? Because this Excel file is the one database or else one file. So within this sample superstore file, we have three tables right now: orders table, people's table, returns table. Okay, so that is the indication when you are connecting to Excel data from Tableau. So that is important. Yes, in Excel data, each sheet considered as a one table. So you same way the table means we know in this order table. Okay, let's come to here. In this order table, if you see what are the columns we have a row ID column, order date, ship date, customer ship mode, customer ID, customer name, segments, country, state, city, postal code, region. See, okay, and also we have the some pages like sales, quantity, profit, discount. Okay,
So these are the dimensions actually. I'll tell that in detail tomorrow class, but these are the columns available. And how many rows is there? Rows is around 994 rows. That means 10,000 rows, 10,000 row records we have. So this Excel file having the 10,000 record, and the columns are A to U. A to U means how many columns? 20 columns, right? And 18 columns we have. Uh, 17 or 19 columns we have. Okay. So totally we have 19 columns. So in this order table, if you say this is the row count and this is the column count, normally just because we are able to identify how many columns are there, how many rows are there. Simple. So Excel is considered a Tableau in Excel. Each sheet has a one table. So right now in our sample superstore file, we have three tables: orders, peoples, and returns. Okay. So in our entire course, we are connected to the sample superstore file only. Okay. See, once you open the Tableau desktop, okay, we come to the Tableau desktop. Okay. You see, this is the three icon. So this left blue color is the connect icon. Okay. And this white middle one is the open icon, and the right side is the discover icon. Okay. So when do you open the Tableau first time? Okay, in your laptop, you see connect, open, discover. Okay. See, but for this discover is simple. It is leads some about the some Tableau in the discover light. Some if you want to some know the some we have some idea. Tableau website actually. It is connected to the Tableau website, like getting started, connect to data, visual analytics, understanding Tableau, more training videos. So these are some training videos you will access from here only. Maybe if you click on it, it's open the tableau.com, learning Tableau tutorials, dot something, everything, blah, blah, blah. But this is, that's, if you have a time, go through that also. So in this training, in this discover, you find this training videos and also resources like Tableau prep, blueprint assessment, Tableau community forum, uh, latest blogs, something, whatever, the discover. So discover is a negligible, it's not that much mandatory. It is some kind of additional information from the discover you can find out. Okay. In this open section, okay, in this open, what is that actually? Maybe if you are working on the multiple maybe today you worked on one workbook and after tomorrow you worked on one workbook, right? So if you save those two workbooks in your system, so in the open actually they are pinning that is it is like history. Okay, maybe what are the dashboards you working on it under? So it will be history. For example, if you see all these and all I used for my previous batches, so they are displaying here. Okay, so we can remove also, we can unpin also these kind of the things. That means here you will see that the usage workbook, so we can see the open window. If you don't see that black, it is open that blank one. Okay. So this two is a simple one. Then when coming to the connect, okay. So under the connect, if you see first we are coming to the Tableau server. So what is Tableau server actually? You know, right? In the Tableau server, we are publishing the workbooks and data sources also. Okay, from the Tableau server itself, we will connect to the one data source. So that is why we use the Tableau server actually. Okay, like in real time, maybe one person, one developer will create some data source and publish into the server. Okay, publish into the server. So that server data source can be reused by the multiple person at a time, at a single time. So that functionality is available in the server data source. Okay. So then after that server data source, we can come to the file, 2A file. So in the 2A file, you see Excel, text files, JSON, Microsoft Access, and everything, right? Whatever. If you click on the more, it gives the folder path, file folder. Maybe you have other than any your personal file. Maybe in your desktop you have, in your downloads you have, or else in your personal documentation you have anywhere. Any your other one Excel file, you can connect here. So server data, 2A file data, and 2A server. So in this 2A server, you see these are the different types of connections available. Okay, so all these kind of the connections available. So just I'm giving, but this connections list actually based on the project level,
maybe you may start working on the 2 or 3 data sources. That is fair enough. In real time, even in real time also, all these database connections we should not use. Depends on the requirement of the project. You may start using the one connection or two connection or three connections. So fair enough. Maybe some data is the Oracle data source and some data in the SAP HANA, maybe. Or else maybe some data in the other kind of the cloud like AWS or Azure or something, whatever. So maybe in the real time, you see that the connection should be, you may start using the 2 or 3 connections only. Because any company can have their data in the 2 databases or 2 or 3 data servers. It doesn't mean that plenty of the databases, right? So not a single company can have all these kind of the databases. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్‌లో వీళ్ళందరూ ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేవాళ్ళు ఇన్ని డేటా సోర్సెస్‌ని కనెక్ట్ అవుతారని కాదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన కనెక్షన్స్ అన్నీ ఏంటంటే అందరికీ కన్వీనియంట్‌గా ఆ కనెక్షన్స్ అనేటివి ఇక్కడ వాళ్ళు నేటివ్ కనెక్టర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేశారు. మన ప్రాజెక్ట్ లెవెల్‌లో మనం వెళ్ళిన ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్‌లో మేబీ మనకి మన డేటా అనేది ఒక 1 ఆర్ 2 డేటాబేసెస్‌లో గాని లేదా 1 ఆర్ 2, 3 సర్వర్స్‌లో ఉండొచ్చు. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా సో ఫార్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో నేను చూసాను. మాక్సిమం వి యూజ్ ద డేటా సోర్సెస్ 2 అండ్ 3 ఓన్లీ. ఇలాంటి సిట్యుయేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ బట్ ఇక్కడ మనకి కనెక్షన్స్ అవైలబిలిటీ అన్ని డేటాబేసెస్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ద సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? సో ఎనీవన్, comes on, maybe they want to connect to the like Teradata. Maybe in your project level, you have the data in your Teradata. Okay. Maybe someone is there, some other person, maybe he has the data in the Snowflake. So he can go to the Snowflake. Okay. Just clicking on the, for example, if you click on the Snowflake, it will give the some credentials normally. So based on that, you can connect. Maybe your data in the MongoDB. If you click on the MongoDB, it is asking to install the some drivers, because before connect to that, we need to install some drivers. That's why it is asking driver download something. Okay. For example, you have your data in the Oracle. If you click on the Oracle, it will provide you server data like server name, port name, service name, username, password, and we can connect it. So that's why it's very simple. Even your data is available in very well. For example, even in Google BigQuery. If you click on Google BigQuery, it asks you to sign into your Google account. That's a Google BigQuery account. Okay. So that way, wherever your database is available, we can connect from here. For example, if you have your data in Amazon Redshift, that means Amazon Cloud. You can connect server name, port, database name, username, then you can enter. Okay, maybe in the advanced level if you want it. So this is custom driver parameter something. So by using these credentials, right? But in the real time, okay, these server details, username, password, okay, these credentials will be shared by the project level. So maybe it depends on the database administrator team or maybe data team or your in the project level. So they will get you the server details, the username, everything, and then they will get you in the real time. So just we need to collect the credentials and we can log into we can connect to the whatever the database connection we are connecting. So that's what as a Tableau developer, okay, as a Tableau developer, if you would like to connect to the any kind of databases, any kind of the databases here available. Even if you want to connect to the Salesforce, so click on the Salesforce. So it is opening the some login to salesforce.com something. So web page. Here, if you have your Salesforce credential, so it will get opened and you need to connect it. Maybe if you want to connect to the SAP HANA. So the SAP HANA it's showing that some connection, how you want to connect with the single node or multi-node, server name, everything. And if you want to connect with the SAP BW, maybe your data is there in the SAP BW. See, you are saying that, right? Maybe whatever the connection type, that means wherever your data is stored, wherever data is located, just by clicking on this connection name, and we need to connect to these connection details like server details, connection name, service, username, password, port number, whatever. So these credentials you will get from the team and from the database team. That the admin will provide you whatever the details you want to get it. Okay, so this is a very simple way we need to connect. Okay, so this way, wherever your data is located, it doesn't mean you need to how get the data. Maybe some databases require some drivers and we need to install and we can connect to the data. So that's what that is as much as simple connecting to various data sources from Tableau desktop. So
So that's what. Maybe in other BI tools, I frankly say, in Power BI, not that much simple like Tableau. By connecting to the various databases, no, in Power BI, it is some complicated. It's not complicated. I would like to say, the UI navigation, you should not see this simple one. It has some Power Query Builder. Okay, inside the Power Query Builder, something it has a uh, different procedure actually. So it looks like some complicated. But in Tableau, the UI is simply defined. In Tableau, the user interface and it is very simply defined. So to connect the data, simple. So just now I have opened it right in your before you only I have opened. So what is there here? Just understand it which what where we have to connect and how do we have to connect. Then only if you go to it, if you go to that particular database and click on it and you can provide the database connection details and connect to the data. That is as much as simple. Okay, so not complicated here in the Tableau level. Okay, so that's why the Tableau is providing the user interface also very simple manner. So for this, nothing technically required. If you want to connect to the any database, what you want to ask anyone, provide me the credentials, I will connect it. Right? So nothing to ask you anything. So nothing to మనం భయపడాల్సిన ఏముంటది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ ఏ కనెక్షన్స్ మనం కనెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పి కనెక్ట్ అయిపోయి డేటా పుల్ చేసుకోవడం అంతే. సో దట్ మచ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సింపుల్. ఓకే. సో కాబట్టి మన ప్రాక్టీస్ అంతా కూడా వీఆర్ డూయింగ్ విత్ శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ ఎక్సెల్ ఫైల్. ఓకే. సో కాబట్టి నేను ఇప్పుడు 2A ఫైల్ కింద ఎక్సెల్ ఫైల్ కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఈ పాత్ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఫోల్డర్, మై టాబ్లెట్ రిపోజిటరీ, డేటా సోర్సెస్ ఫోల్డర్, 21.3 ద వర్షన్ నేమ్తో ఏ ఫోల్డర్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఫోల్డరు ఇంగ్లీషు, తర్వాత యుఎస్ ఫోల్డర్, తర్వాత శాంపుల్ సూపర్ ఎక్సెల్ డేటా. సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఫైన్. చూసారా? సో ఎప్పుడైతే ఈ కనెక్షన్ నేమ్ శాంపుల్ సూపర్ కనెక్ట్ అయ్యామో ఆర్డర్స్, పీపుల్, రిటర్న్స్ రైట్ త్రీ షీట్స్ 3 టేబుల్స్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. 3 టేబుల్స్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా? ఆర్డర్స్, పీపుల్, రిటర్న్స్ అని. తర్వాత ఇక్కడ ఈ నేమ్ రేంజ్ అని ఇది ఎక్సెల్ డేటాస్కి ఇలా ఆటోమేటిక్గా సేమ్ ఇక్కడ ఆర్డర్స్ రిటర్న్ అయింది, పీపుల్స్ రిటర్న్ ఇవన్నీ రిటర్న్ వచ్చినాయి. అంటే 2 టైమ్స్ వచ్చింది. ఎక్సెల్ డేటాకి సంబంధించి ఇలాగా ఇది ఒక నేటివ్ కనెక్టర్స్ లాగా ట్యాబ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ ఫర్గట్ అబౌట్ ద బాటమ్ ఆర్డర్స్, పీపుల్, రిటర్న్. జస్ట్ గో టు ది ఆర్డర్, పీపుల్ అండ్ రిటర్న్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ట్రైబుల్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్గా అబ్జర్వ్ చేయాలా. ఎప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ అయ్యామో ఈ రైట్ సైడ్ లో లెట్స్ సీ దట్ we don't see any differences, right? Just it is showing that drag tables here. Okay, just it is showing that drag tables here. So if I drag the, because ఇప్పుడు మనకి within sample superstore file లో నేను ఆర్డర్స్ సూపర్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? ఆర్డర్స్ టేబుల్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఈ టేబుల్ ని రైట్ జస్ట్ ఇక్కడ ఇలా రైట్ క్లిక్ డ్రాగ్ చేయడం అంతే, ఇలాగా డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ట్రాక్ చేసుకోవడం అంతే. సో ఈ ఒక టేబుల్ని ట్రాక్ చేస్తేనే మనకు ఏమేమి డిఫరెన్సెస్ కనిపించాయి చూడండి. మళ్ళీ నేను అండూ చేస్తున్నాను. ఓకే, మీకోసం నేను మళ్ళీ అండూ చేస్తున్నాను. ఇలా బ్లాంక్ గా ఉంది, రైట్? అంటే బిఫోర్ ఎనీ టేబుల్స్ ఇక్కడ లేనప్పుడు, ఓకేనా, దీన్ని మనం యాక్చువల్గా డేటా మెటా జాయినింగ్ ఏరియా అంటాం. యాక్చువల్గా ఈ టేబుల్ ట్రాక్ చేసేదాన్ని జాయినింగ్ ఏరియా అంటాము. బట్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్డర్స్ టేబుల్ని ట్రాక్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు చూస్తే కంప్లీట్ గా వైట్ బ్లాక్ గా ఉంది, ఏమి లేదు. బట్ ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్డర్స్ టేబుల్ ని ట్రాక్ చేస్తామో, అంటే ఒక టేబుల్ ని, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి డిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి చెప్పండి. బికాస్ ఇన్ టాబ్లూ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ ఎవ్రీ స్టెప్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్. సో అబ్జర్వేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఒకసారి ఓపెన్ అవుతూనే బై డిఫాల్ట్ గా ఎలా 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 డిస్ప్లే అవుతుంది, ఆ డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అయ్యేదాన్ని మనం ఏ విధంగా చేంజెస్ చేస్తున్నాం, మనం ఏదైనా డ్రాగ్ చేస్తే ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఈ 2 థింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్ డ్రాగ్ చేస్తేనే మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. చెప్పండి. రోస్ ఉన్నాయి సార్, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పని.
యా ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఐడెంటిఫై చేయండి ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి అంటే జస్ట్ రీడ్ అవుట్ ఆల్సో వాట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. So the order ID, order date, and ship date, ship mode, Data customer ID. connection mode, sir. ఓకే టాప్ లో బాటమ్ లో Data టాప్ లో connection mode. live extract. Live Live and or extract. ఓకే రైట్ సైడ్ తర్వాత Filters. యా సో ద 3 ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే కనెక్షన్ టైప్ అన్నప్పుడు లైవ్ కనెక్షన్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్, తర్వాత ఫిల్టర్స్ అని ఉంది. సో ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టుమారో క్లాస్ లో విల్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే సో వాట్ ఈస్ లైవ్, వాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫిల్టర్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో కాబట్టి టుమారో క్లాస్ లో మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం కనెక్షన్ టైప్స్ అనేది. అంటే ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇప్పుడు బాటమ్ లో డేటా సోర్స్ పేజ్ అని చెప్పి డిస్ప్లే అవుతుంది కదా. సో ఈ డేటా సోర్స్ పేజ్ లో ఈ టేబుల్స్ ట్రాక్ చేసే ఏరియాని జాయినింగ్ ఏరియా అంటాం. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఆర్డర్స్ టేబుల్ ట్రాక్ చేశాను. మరి ఇప్పుడు నేను కావాలంటే రిటర్న్స్ కూడా అంటే ఎన్ని ఆర్డర్స్ రిటర్న్ వచ్చినాయి అనేది కూడా నేను ట్రాక్ చేశాను కావాలంటే చూడండి. ఓకేనా? సో రిటర్న్స్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు నేను ఇలాగా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ కూడా ఈవెన్ పీపుల్స్ టేబుల్ చూసారా? అంటే ఇలాగా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని మనం ఇక్కడ జాయినింగ్ ఏరియాలో జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ టేబుల్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ యూ హ్యావ్ 10 టేబుల్స్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ 10 టేబుల్స్ ని మనం ఇక్కడ జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎలా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు అనేది కంప్లీట్ గా మనకి ఒక సపరేట్ 1 డే క్లాస్ వస్తుంది. ఆ క్లాస్ లో చెప్తాను అప్పుడు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని ఎలా జాయిన్ చేస్తాం డిఫరెంట్ గానీ. బట్ ఇప్పుడు మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్లో అంటే ఇప్పుడు శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ ఎక్సెల్ ఫైల్లో మనకి 3 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. 3 టేబుల్స్ కూడా మనం ఎలా ట్రాక్ చేసి కనెక్ట్ అవుతున్నాం అని చెప్తున్నా. అంటే 3 టేబుల్స్ కూడా మనం కంబైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. వీఆర్ జాయినింగ్ ద డేటా. ఓకే ఇలాగ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం. దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆర్డర్స్ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేశారో ఓకేనా, ఈ కనెక్షన్ ఈ టేబుల్స్ ఏమున్నా కూడా ఈ కనెక్షన్ టైప్ ఫిల్టర్స్ అనేది స్టార్టెడ్. ఒక టేబుల్ ట్రాక్ చేస్తే ఈ టాప్ లో ఉన్న కనెక్షన్ అంటే లైవ్, ఎగ్జాక్ట్, ఫిల్టర్స్ అనేవి స్టార్టెడ్. అవి ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వవు. ఓకేనా? తర్వాత ఈ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఆర్డర్స్ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆర్డర్స్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. పీపుల్స్ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే పీపుల్స్ టేబుల్ ఉన్నటువంటి డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. రిటర్న్స్ టేబుల్లో డిస్ప్లే చేస్తే రిటర్న్స్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఈ కాలమ్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా, ఈ కాలమ్స్ డిస్ప్లే అయ్యేదాన్ని మెటా డేటా ఏరియా అంటాము. ఈ బాటమ్ లో ఉన్న ఈ ఏరియాని మెటా డేటా ఏరియా అంటాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు రిటర్న్స్ టేబుల్లో రిటర్న్ టు ఆర్డర్ ఐడి, పీపుల్స్ టేబుల్లో రీజనల్ మేనేజర్ నేమ్, రీజన్ నేమ్ అంటే ఏ రీజన్ కు ఎవరు మేనేజర్ ఉన్నారు అని. ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ టేబుల్లో ఇవన్నీ ఆర్డర్ ఐడి, ఆర్డర్ డేటు. ఓకేనా? ఇలా స్క్రోల్ అప్ చేసుకుంటే కూడా ఇలా స్క్రోల్ అప్ చేసుకుంటే కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఆర్డర్స్ టేబుల్లో ఇవన్నీ ఆర్డర్స్ డీటెయిల్స్ అనమాట. ఈ ఈ ఈ లెఫ్ట్ లో కనిపిస్తుంది చూసారా? ఈ లెఫ్ట్ లో కనిపించేది మనకి మనము కామన్ గా దీన్ని మెటా డేటా ఏరియాకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది కదా, ఏ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయని. ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ టేబుల్లో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి అనేది. ఓకేనా? ఇప్పుడు పీపుల్స్ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేసామనుకోండి, పీపుల్స్ టేబుల్లో ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో డీటెయిల్ గా డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ అనమాట. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ అనేది డీటెయిల్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ రైట్ సైడ్ లో వచ్చి అందులో ఉన్న డేటా కూడా అంటే ఆ రీజనల్ డేటాలో ఏముంది, రీజన్స్ లో ఏమున్నాయి. ఇప్పుడు రిటర్న్స్ టేబుల్ తీసుకోండి. రిటర్న్స్ టేబుల్లో మనకి 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, రిటర్న్ టు ఆర్డర్ ఐడి. ఓకేనా? తర్వాత ఈ ఈ రైట్ సైడ్ ఏరియాలో డీటెయిల్డ్ గా డేటా ఉంటుంది. అది మనకి ఒక టేబుల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ లిస్ట్. ఓకేనా? లిస్ట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ ఆర్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. ఇక్కడ డీటెయిల్ డేటా. ఇది మనకి ఈ 2 కాలమ్స్ ఈ రెండింటిని కలిపి మనం మెటా డేటా ఏరియా అంటాము. ఓకే? ఈ రెండు సబ్ డివైడ్ చేయడాన్ని మెటా డేటా ఏరియా అంటాము. ఈ టేబుల్స్ మనం ఇక్కడ ట్రాక్ చేసాం కదా, దీన్ని మనం జాయినింగ్ ఏరియా అంటాము. ఈ టాప్ లో ఈ టేబుల్స్ ట్రాక్ చేస్తున్నాం కదా. సో 2 డిఫరెన్సెస్ మెయిన్లీ, జాయినింగ్ ఏరియా, మెటా డేటా ఏరియా. ఓకే?
ఓకే. సో ఈ జాయినింగ్ ఏరియా అన్నప్పుడు ఈ టేబుల్స్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అవసరమైతే మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఇలా టాబ్లూలో మనం ఎన్ని టేబుల్స్ ట్రాక్ చేయొచ్చు అంటే అప్ టు 32 టేబుల్స్ వరకు ట్రాక్ చేయొచ్చు డేటా. 32 టేబుల్స్. సో 32 టేబుల్స్ అంటే ఈచ్ టేబుల్‌లో ఇఫ్ యూ హావ్ 255 కాలమ్స్ కామన్‌గా 255 కాలమ్స్ ఉన్నా కూడా ఒక టేబుల్‌లో అప్ టు 255 కాలమ్స్ అనేది లిమిట్. అవునా? అలాగా 32 టేబుల్స్‌ని మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అప్పుడు 32 ఇంటూ 255 అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ అయితాయి? ఇట్స్ అరౌండ్ 8000 రోస్ ఆఫ్ 8000 కాలమ్స్. అంటే మనకి రియల్ టైమ్స్‌లో అయితే ఫ్రాంక్‌గా చెప్తున్నాను. 100, 150 కాలమ్స్ యూజ్ చేయడం అనేది హైయెస్ట్ నా సో ఫార్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో. 100 కాలమ్స్, 150 కాలమ్స్ యూజ్ చేయడం అనేది హైయెస్ట్ అన్నమాట. సో అలాంటిది నువ్వు 8000 కాలమ్స్ వరకు కూడా నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టాబ్లూలో అంటే అంతవరకు కెపాసిటీ ఉంటది. మేబీ సమ్ బిగ్ డేటా హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మనము 200 ప్లస్ ఆఫ్ కాలమ్స్, 300 ప్లస్ ఆఫ్ కాలమ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తా ఉంటాము. కానీ టాబ్లూ విల్ అలౌస్ యూ అప్ టు 8000 కాలమ్స్ ఆఫ్ డేటా. దట్ ఈస్ మాక్సిమం కెపాసిటీ. బట్ మనము రియల్ టైమ్‌లో చెప్పాలంటే అంతవరకు పోనే పోము. ఈవెన్ 32 టేబుల్స్ కాదు కదా! రియల్ టైమ్స్‌లో అయితే మనం మాక్సిమం అవర్ డేటా కెన్ బి అంటే వితిన్ డేటాబేస్‌లో మనం డేటాని మాక్సిమం 4, 5 టేబుల్స్ నుంచి డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే 32 టేబుల్స్‌లో డేటాని సెగ్రిగేట్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ వే. దట్ ఈస్ ఆహ్, డేటాబేస్ లెవెల్‌లోకి వచ్చినప్పుడు టేబుల్స్ అనేటివి మాక్సిమం 4, 5 టేబుల్స్‌లోనే ఆ స్కీమాస్ ద్వారా బిల్డ్ చేసి 4, 5 స్కీమా టేబుల్స్‌లో డేటాను స్టోర్ చేస్తుంటాం. సో కాబట్టి మనకి రియల్ టైమ్‌లో కూడా మాక్సిమం 10 టేబుల్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. కానీ టాబ్‌లో మనకి అప్ టు 32 టేబుల్స్ వరకు అలౌ చేస్తది. యూ కెన్ జాయిన్ ద డేటా బై జాయినింగ్ ది 32 టేబుల్స్ ఆల్సో. ఈవెన్ సింగిల్ టేబుల్ అప్ టు ఒక్కొక్క టేబుల్‌లో 255 కాలమ్స్ ఉన్నా కూడా నువ్వు జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్స్ టేబుల్‌లో 18 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. రిటర్న్స్ టేబుల్‌లో 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. పీపుల్స్ టేబుల్‌లో 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో 3 టేబుల్స్‌లో కూడా టోటల్ కంబైన్ చేసినా కూడా నాట్ ఈవెన్ 24 కాలమ్స్ రైట్. సో కాబట్టి ఇలాగ డేటా అనేది రియల్ టైమ్స్‌లో కూడా మనకి తక్కువగానే ఉంటది. అంత ఎక్కువ అంటే రో కౌంట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. అంటే రో కౌంట్ మేబీ లాక్స్, మిలియన్స్‌లో ఉండొచ్చు. బట్ కాలమ్ సైజ్ షుడ్ బి మినిమమ్ గానే ఉంటాయి రియల్ టైమ్స్‌లో కూడా. ఎందుకంటే అన్ని డైమెన్షన్స్ ఏముంటాయి? అంత మెజర్స్ ఏముంటాయి? అన్ని కాలమ్స్ ఆఫ్ డేటా ఏముంటది? ఎంత బిగ్ డేటా అన్నా కూడా డేటా అనేది సెగ్రిగేట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక సమ్ బేసిక్ లెవెల్‌లోనే సెగ్రిగేట్ అయిపోతుంటది కదా! ఓకేనా? సో వన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇది కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఓకే. ఈ 3 ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఒకటి జాయినింగ్ ఏరియా, ఈ బాటమ్‌లో మెటా డేటా ఏరియా, ఈ టాప్ రైట్ సెల్‌లో కనెక్షన్ ఏరియా. అంటే కనెక్షన్ అంటే టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్. లైవ్ కనెక్షన్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. మేబీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ కనెక్షన్ టైప్ టుమారో క్లాస్. ఓకే. టుమారో ఆర్ మేబీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఎందుకంటే టుమారో ఇంకొక బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనం కవర్ చేయాల్సి వస్తది. ఈ కనెక్షన్ టైప్స్ లైవ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు అబ్జర్వ్ అయ్యుంటది. సో మనం ఈ టేబుల్స్ ట్రాక్ చేసినప్పుడు ఎలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి అనేది. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా సోర్స్ పేజ్ ఉంది కదా! సో డేటా సోర్స్ పేజ్ నుంచి బాటమ్‌లో చూస్తే ఆటోమేటిక్‌గా ఆరెంజ్ కలర్‌లో షీట్ 1 అని చెప్పి హైలైట్ అయింది. షీట్ 1 అని చెప్పి. అవునా? ఇప్పుడు మనం ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని పర్ఫార్మ్ చేసింది ఎక్కడంటే ఈ డేటా సోర్స్ పేజ్‌లో. అంటే ఈ డేటా సోర్స్ అని ఉంది కదా! బాటమ్‌లో చూస్తే ఈ డేటా సోర్స్ పేజ్‌లో మనం పర్ఫార్మ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనము ఈ షీట్ 1 అని ఉంది. షీట్ 1 అని వెళ్తే గన అది మన వర్క్ షీట్ ఏరియా అంటాం. చూడండి. ఓకే. షీట్ 1 డేటా సోర్స్. మరి మనం ఒకసారి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు డేటా సోర్స్‌కి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ అంతా మనం ఏం ఏ టేబుల్స్ ట్రాక్ చేసాము, ఏ టేబుల్స్ యూజ్ చేసాము, ఎలా కనెక్ట్ అయినాము అని చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు షీట్ 1 వెళ్ళామనుకోండి. ఇది మనకి ఒక వర్క్ షీట్ నేమ్. అంటే ఈ షీట్ 1 లేదా షీట్ 2 ఓకే. ఇక్కడ ఈ బాటమ్‌లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ షీట్ 1 అని ఉంది. అవునా? ఈ షీట్ 1నే మనం ఇప్పుడు వర్కింగ్ ఏరియా అంటాం. అంటే వర్క్ షీట్ అంటాం. షీట్ 1 నథింగ్ బట్ వర్క్ షీట్. టాబ్లూ లెవెల్‌లో ఒక వర్క్ షీట్ ఇది. ఓకేనా? ఇది ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇప్పుడు ఒక వర్క్ షీట్ లెవెల్‌లోకి వస్తే ఓకేనా? ఒక వర్క్ షీట్ లెవెల్‌లోకి వస్తే ఫస్ట్ మనం ఈ డేటా సోర్స్ నేమ్ నుంచి అవునా? సో మనం కనెక్ట్ అయిన డేటా సోర్స్ నేమ్ నుంచి ఈ బిలో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో కవర్ చేయండి. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఈ డేటా పేన్ కింద ఇక్కడ ఆర్డర్స్ ప్లస్ శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ అని కనిపిస్తుంది కదా! అది ఒక డేటా సోర్స్ నేమ్ అన్నమాట. సో దాన్ని మనం కావాలంటే మన కన్వీనియంట్‌కి తగ్గట్టుగా
అది టేబుల్ నేమ్ డ్రాగ్ చేసేసరికి డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది అలాగా. కానీ మన కన్వీనియంట్ తగ్గట్టుగా మనం దాన్ని డేటా సోర్స్ నేమ్ని మార్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్స్ డేటా. ఓకే, ఇలాగ డేటా సోర్స్ నేమ్ని నేను మార్చుకున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే ఫైన్. సో ఈ డేటా తర్వాత ఈ ఆర్డర్ సూపర్ స్టోర్ డేటా అనేది ఇక్కడ ఈ సెర్చ్ విండో అనేది ఏంటంటే మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఏమైనా సెర్చ్ చేసుకోవాలనుకోండి, సెర్చ్ చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి జస్ట్ 20 కాలమ్స్ కాబట్టి జస్ట్ మనకి ఈజీగా మనం స్క్రోల్ అప్ చేస్తున్నాం. నేను చెప్తున్నాను అప్పుడప్పుడు ఒకసారి మనకి 100 కాలమ్స్ ఉంటాయి, లేదా 150+ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు స్క్రోల్ అప్ చేయాలంటే టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఏ కాలం ఎక్కడుందో కనుక్కోవడానికి. సో మనం ఏదైనా కానీ ఇక్కడ సెర్చ్ విండోలో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి నేను టైప్ చేశాను అనుకోండి, ప్రోడక్ట్ ఐడి అని ఉంది, ప్రోడక్ట్ నేమ్ అని ఉంది. అంటే ఇలాగ మనము లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ అంటాం. బట్టి ఫీల్డ్స్ అన్న కాలమ్స్ అన్న ఒకటే. ఓకే, ఫీల్డ్స్ కాలమ్స్. ఓకే, ఆ ఫీల్డ్స్ అనేటివి మెజర్స్ డైమెన్షన్స్, కాలమ్స్ అనేటివి మెజర్ డైమెన్షన్ అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అనేది. సో దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ టుమారో క్లాస్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ యూఐ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, అంటే ఎక్కడెక్కడ మనం ఎలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని. ఓకేనా, ఈ సెర్చ్ విండోలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆర్డర్స్, పీపుల్, రిటర్న్స్. సో యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు 3 టేబుల్స్ నుంచి డేటా మనం జాయిన్ చేసాం కాబట్టి ఆర్డర్స్ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, పీపుల్స్ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ టేబుల్ నేమ్ బట్టి మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది మనకి ఇక్కడ మనము ఈ టేబుల్స్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకోవడం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఆర్డర్స్ టేబుల్ని మాత్రమే మ్యాక్సిమైజ్ చేసి చూస్తున్నా ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయనేది చూడండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ విత్ ఇన్ ఆర్డర్స్ టేబుల్లో ఈ పీపుల్ రిటర్న్ ని మర్చిపోండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కావాలంటే తర్వాత వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు, అవసరమైతే రిమూవ్ చేద్దాం. మళ్ళీ డేటా సోర్స్ పేజ్లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ కొట్టి రిమూవ్ చేయడం. ఓన్లీ ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఒకటే తీసుకుంటున్నాను నేను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ టేబుల్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఇవి లిస్ట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ అవైలబిలిటీ అనమాట. ఓకేనా, సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ డేటా సోర్స్ నేమ్ కింద మనం చూసుకోవచ్చు ఆ టేబుల్స్లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్. సో ఆ డైమెన్షన్స్ ఏవి, మెజర్స్ ఏవి అనేది. ఓకేనా, సో కామన్గా ఇక్కడ ఈ టాప్ లో బ్లూ కలర్ అన్నిటికీ ఈ బాటమ్ లో గ్రీన్ కలర్ అన్నిటికీ ఒక బార్డర్ లైన్ డివైడ్ అవుతుంది. అవునా, అబ్జర్వ్ చేశారా? ఒక బార్డర్ లైన్ అనేది లైట్ బార్డర్ లైన్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది ఈ బ్లూ కలర్ కి, ఈ గ్రీన్ కలర్ కి. అవునా, అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇక్కడ Yes, sir. మెజర్ నేమ్స్ కి బాటము, తర్వాత డిస్కౌంట్ కి మధ్యలో. అవునా, సో ఈ లైట్ బార్డర్ లైన్ డివైడ్ చేయడానికి ఈ టాప్ లో ఉన్న వాటి అన్నింటిని ఏమంటామంటే డైమెన్షన్స్ అంటాము. ఈ బాటమ్ లో ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉండే వాటిని మెజర్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో మెజర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎస్పెషలీ డీల్ చేయాలంటే న్యూమరికల్ డేటా అనమాట. సో న్యూమరికల్ డేటా లేదా ఇంటిగర్ డేటా, ఫ్లోట్ డేటా, వాట్ ఎవర్. అంటే ఇక్కడ సేల్స్, ప్రాఫిట్, క్వాంటిటీ, డిస్కౌంట్, అమౌంట్ ఇన్ డాలర్, అమౌంట్ ఇన్ యూరో, లేకపోతే గ్రాస్ ప్రాఫిట్, లేకపోతే నెట్ ప్రాఫిట్. ఓకే, గ్రాస్ సేల్స్, నెట్ సేల్స్, ఏదైనా ఎనీథింగ్ మనం ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూని డిఫైన్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ఓకే, లేకపోతే ఏదైనా ఒక న్యూమరికల్ గా ఒక వాల్యూ డిఫైన్ చేసే వాటిని మెజర్స్ అంటాం. ఓకే, వీటి టెక్నికల్ గా మనం టుమారో క్లాస్ లో వాట్ ఆర్ మెజర్స్, వాట్ ఆర్ డైమెన్షన్స్ అనేటివంతా మనం డిస్ప్లే చేస్తాము. ఓకేనా, సో జస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు జస్ట్ ఒక ఐడెంటిటీ క్లూ ఇస్తున్నాను. సో మెజర్స్ అంటాం. సో మెజర్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే న్యూమరికల్ డేటా, సింపుల్ న్యూమరికల్ డేటా. మనకి అమౌంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సేల్స్, ప్రాఫిట్, డిస్కౌంట్, క్వాంటిటీ. సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ని మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క వాల్యూని, ఇప్పుడు ఒక శాంపుల్స్ మనకి ఒక రిటైల్ స్టోర్లోకి వెళ్తే, లేదంటే ఒక బిగ్ బజార్ షాపింగ్ మాల్కి ఇక్కడ వెళ్ళామనుకోండి, మనం పర్చేజ్ చేసే దాన్ని ఏమంటాము, అమౌంట్ అంటాం. అండ్ అమౌంట్ అంటే మన కస్టమర్గా పర్చేజ్ అమౌంట్, అంటే మనం ఎంత పర్చేజ్ చేస్తున్నాము. అవునా, సో పర్చేజ్ అమౌంట్. లేదా వాళ్ళు మనకి ఆడ ప్రైస్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రైస్ అంటే ఈచ్ ప్రోడక్ట్ మీద వాటి ప్రైస్ ఉంటుంది, లేదా వాటి ఎంఆర్పి ఉంటుంది. అవునా, సో ఎంఆర్పి అనేది కూడా ఒక మెజర్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఎంఆర్పి అనేది బట్ న్యూమరికల్ డేటా. ఎంఆర్పి అనే కన్నా ప్రైస్ అంటాం. సో ప్రైస్ అనేది ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ, రైట్. సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనేది డైమెన్షన్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అనేది మెజర్ అవుతుంది. అవునా, మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనేది డైమెన్షన్ అవుతుంది,
ఆ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అనేది, ప్రోడక్ట్ అమౌంట్ అనేది, ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అనేది మనకి మెజర్స్ అవుతాయి. అది మనకి డేటాలో వాళ్ళు ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు అనేది మనకు తెలియదు. అది ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అనొచ్చు, ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అనొచ్చు, లేదా సేల్స్ అమౌంట్ అనొచ్చు, లేదా సంథింగ్ ఏదైనా ఏదో ఇంకొక నేమ్తో వాళ్ళు దాన్ని డిఫైన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి ఈ విధంగా న్యూమెరికల్ డేటా అంటే ఇట్ కెన్ బి ఇంటిజర్ డేటా అంటే డెసిమల్స్ ఉండొచ్చు, ఇట్ కెన్ బి ఫ్లోటింగ్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉండొచ్చు, అవునా? సో ఇలాగ మనకి న్యూమెరికల్ డేటా, ఇంటిజర్ డేటా, ఫ్లోటింగ్ డేటా, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా కూడా అలాంటి డిఫైన్ చేసే వాటిని మెజర్స్ అంటాం. తర్వాత ఇక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్స్ నేము, ప్రోడక్ట్ ఐడి, కస్టమర్ నేము, ఓకే, ఈవెన్ ప్రోడక్ట్స్ లో వాట్ కేటగిరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్, ఫర్నిచర్ ప్రోడక్ట్, లేకపోతే టైప్స్ వాటి మనం కేటగిరీస్ అంటాం, అవునా? సో ఇలా బిజినెస్ డిఫైన్ చేసే వాటిని డైమెన్షన్స్ అంటాం. ఓకే, వీటిని డైమెన్షన్స్ అంటాం. జస్ట్ మీకు ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాను. అలా డిపెండ్స్ ఆన్ డేటాను బట్టి, ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఒక హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ గా తీసుకుంటే ఒక డ్రగ్ నేమ్ అనేది, ఓకేనా, ఏదైనా ఒక డ్రగ్ నేమ్ అనేది లేదా ఒక టాబ్లెట్ నేమ్ అనేది డైమెన్షన్. ఓకే, సో ఆ టాబ్లెట్ సంబంధించిన కాస్ట్ లేదా ఆ టాబ్లెట్ సంబంధించిన ప్రైస్ అనేది మనకు ఒక మేజర్. అలాగా. సో కాబట్టి డేటా అనేది ఆ విధంగా మనం డిపెండ్స్ ఆన్ మన డొమైన్ ఆఫ్ ద డేటాను బేస్ చేసుకొని డైమెన్షన్స్, మెజర్స్ అనేటివి ట్యాబ్లు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా సపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు కదా, ప్రాఫిట్ ని తీసుకోవాలి మెజర్ గా, సేల్స్ ని తీసుకోవాలి మెజర్ గా అని చెప్పి మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేసింటారు లేదు, అవునా? సో ఎందుకంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇక్కడ ఈ డేటా సోర్స్ పెయిన్ లో ఈ డేటాని మనకి ట్యాబ్లు రీడ్ అవుతుంది కదా, ఈ మెటా డేటా ఏరియాలో ఈ మెటా డేటా ఏరియాలో డేటా రీడ్ అవుతుంది కదా. సో ఈ మెటా డేటా ఏరియాలో రీడ్ అయ్యే డేటాను బేస్ చేసుకొని ట్యాబ్లు ఆటోమేటిక్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేసేస్తుంది. వాట్ ఆర్ మెజర్స్, వాట్ ఆర్ డైమెన్షన్స్ చెప్పని మనం వీటిని డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా ఇంటర్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫంక్షన్స్ మనకు ఉన్నది. ఓకేనా? అది ఇంపార్టెంట్. ఈ డేటా పేరుకి సంబంధించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డేటా పేరు నుంచి మనకి ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ వీటి షెల్ఫ్స్ అంటాం. ఓకేనా? కాలం షెల్ఫ్స్, SHELV షెల్ఫ్స్ అంటాము, లేదా షెల్ఫ్స్ అని. ఓకేనా? దీన్ని కాలం షెల్ఫ్ అంటాము. ఓకేనా? ఇక్కడ టాప్ లో క్లిక్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు కాలం షెల్ఫ్ అంటాము. ఇప్పుడు కాలం షెల్ఫ్ లకి నేను ఇప్పుడు ఒక డేట్ ట్రాక్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఈ కాలం షెల్ఫ్ లకి ట్రాక్ చేయడం, జస్ట్ ఇలాగ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం. సో సేల్స్ ఇప్పుడు రోస్ లైక్ తీసుకురావడం. చూడండి. ఓకే, సో కాలమ్స్ లో ఇప్పుడు ఇయర్ ఆర్డర్ డేట్ ఉంది, రోస్ లో సేల్స్ ఉంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఒక యాక్సెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో డిఫాల్ట్ గా ట్యాబ్ లో మనకి ఇచ్చే ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఒక మనకి ఇయర్ బై సేల్స్. జస్ట్ నేను ఇప్పుడు సేల్స్ బై ఇయర్, ఆ షీట్ నేమ్ ని మనం రీనేమ్ చేసుకుంటాం, సేల్స్ బై ఇయర్ అని చెప్పాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ షీట్ తర్వాత నెక్స్ట్ షీట్ 2 అంటే మళ్ళీ ఉంటుంది న్యూ షీట్ అని, న్యూ షీట్ లోకి వెళ్ళచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రీజన్ ట్రాక్ చేస్తున్నా, రీజన్ ని కాలమ్స్ లో ట్రాక్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? తర్వాత స్టేట్ కూడా ట్రాక్ చేస్తున్నా, ఈచ్ రీజన్ కింద ఏ స్టేట్స్ ఉన్నాయని ఆ స్టేట్ కి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ ని కాలమ్స్ లో ట్రాక్ చేస్తున్నా. సో రీజన్ వైజ్ గా ప్రాఫిట్ లేదా స్టేట్ వైజ్ గా ప్రాఫిట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము ఏవైనా కానీ కొన్ని కాలమ్స్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఎక్కడికి రోస్ లెగ్ కానీ కాలమ్స్ లెగ్ కానీ. సో రోస్ లెగ్ ట్రాక్ చేసామనుకోండి, చేస్తే డేటా ఇలా రో వైజ్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది, అంటే హారిజాంటల్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. సరే, వర్టికల్ గా అంటే రోస్ అంటే రో కౌంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు రీజన్ మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు సెగ్మెంట్ అని తీసుకోండి, డేటా అనేది రో కౌంట్ వస్తుంది. రోస్ లెగ్ మనం ఏమైనా కాలమ్స్ ట్రాక్ చేసామనుకోండి, ఇప్పుడు ఇదే రీజన్ ని నేను ఇప్పుడు కాలమ్స్ లో ట్రాక్ చేశాను అనుకోండి, కాలమ్స్ లో ట్రాక్ చేసినప్పుడు ఈ కాలం హెడర్స్ వస్తాయి, అంటే కాలం వైజ్ గా సెంట్రల్ ఒక హెడ్ కాలము, ఈస్ట్ ఒక కాలము, సౌత్ ఒక కాలము, వెస్ట్ ఒక కాలము, ఇలాగా. చూడండి. సో కాబట్టి డేటాని మనము రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు రోస్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలా, కాలమ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలా, రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనకు ఏ ఫీల్డ్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడ మనము ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? కాలమ్స్ లేకి, రోస్ లేకి. సో ఇప్పుడు నేను విత్ ఇన్ రీజన్ లోనే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేట్ వైడ్ రోస్ లో ఇస్తే ఈచ్ కేటగిరీ లేదంటే సెగ్మెంట్ ఇస్తాం.
ఓకే. సో ఈ విధంగా మనము డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. వెరీ సింపుల్‌గా మనం కాలమ్స్‌ని మనకి ఏ ఏ కాలమ్స్ అయితే కావాలో, ఆ కాలమ్స్‌ని మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. రోస్‌లోకి గాని, కాలమ్స్‌లోకి గాని. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. రోస్‌లోకి డ్రాగ్ చేస్తున్నామా, కాలమ్స్‌లోకి డ్రాగ్ చేస్తున్నామా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకునే దాన్ని బట్టి డేటా డిస్‌ప్లే అవుతది. ఓకేనా? ఈ రోస్, కాలమ్స్ తర్వాత సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఈ బాటమ్‌లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లెఫ్ట్‌లో ఈ పేజ్ షెల్ఫ్, ఫిల్టర్స్, మార్క్స్ అని ఉంది. అవునా? సో ఈ మార్క్స్‌లో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 5 మార్క్స్ టైప్స్ డీప్‌గా ఉంటాయి. కలరు, సైజు, లేబులు, ఓకేనా? డీటెయిలు, టూల్ టిప్స్ అనేది. ఇప్పుడు ఈ మార్క్స్ అనేటివి మనం మార్క్స్ లెజెండ్స్ అంటాము. ఓకే. తర్వాత ఈ మార్క్స్ టైప్‌లో ఈ బార్ చార్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ చార్ట్‌గా తీసుకోవచ్చు. అవునా? లేదా సర్కిల్ చార్ట్‌ని నేను ఒక పై చార్ట్‌గా తీసుకోవచ్చు. పై చార్ట్‌ని నేను ఏదైనా ఇంకొక టెక్స్ట్‌గా తీసుకోవచ్చు డిఫరెంట్‌గా. ఓకే. ఇలా మనం చార్ట్ టైప్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కామన్‌గా. చెప్తాను. ఆ చార్ట్ టైప్ చేంజ్ చేసుకోవడం అనేది ఎప్పుడని చెప్తాను. కానీ బిఫోర్ చార్ట్ టైప్ కన్నా ఈ లెజెండ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా! కలర్ లెజెండ్, సైజు, లేబుల్, డీటెయిల్, టూల్ టిప్ అని. ఇప్పుడు మనకి బేస్డ్ ఆన్ ద రీజియన్, బేస్డ్ ఆన్ ద సెగ్మెంట్ అనేది డేటా డిస్‌ప్లే అవుతుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్ అనేది తెలియాలి. అవునా? ఈ ప్రాఫిట్‌ని తీసుకొచ్చి ఈ లేబుల్ మీద ట్రాక్ చేయడం. లేబుల్ అనేది ఉంది కదా! లేబుల్ మీద ట్రాక్ చేస్తే డేటా అనేది మనకి ఆటోమేటిక్‌గా డిస్‌ప్లే అవుతది. నంబర్స్ అనేటివి డిస్‌ప్లే అవుతాయి. ఓకే. ఇది. తర్వాత ఇక్కడ సెగ్మెంట్ అనేది కదా! ఈ సెగ్మెంట్ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం కలర్ మీద డ్రాగ్ చేసామనుకోండి. ఇక్కడ కలర్ లెజెండ్ మీద చూడండి. అంటే రోస్‌లో మనం ఏం ట్రాక్ చేసాము, కాలమ్స్‌లో ఏం ట్రాక్ చేసాము దట్ ఈస్ ఫైన్. తర్వాత ఈ మార్క్స్ కార్డ్‌లో వీటిని మనం మార్క్స్ కార్డ్ అంటాము. ఈ మార్క్స్ కార్డ్‌లో ఏ లెజెండ్ మీద ఏది యూజ్ చేసాము, ఏ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసాము. అంటే కలర్స్ మీద ఏది యూజ్ చేసాము, లేబుల్స్‌లో ఏది యూజ్ చేసాము. తర్వాత ఇక్కడ టూల్ టిప్ అని ఉంది. సో టూల్ టిప్ అనేది ఏంటంటే డిఫాల్ట్‌గా ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ టూల్ టిప్ అనేది మనకి టాబ్‌లోలో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి హోంవర్క్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీకొక బాక్స్ కనిపిస్తోంది కదా! సో రీజియన్ సెంట్రల్, సెగ్మెంట్ హోమ్ ఆఫీస్, ప్రాఫిట్ 12438. సో కార్పొరేట్ ఎళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా కార్పొరేట్ వాల్యూ. కన్స్యూమర్ ఎళ్ళినప్పుడు కన్స్యూమర్ వాల్యూ. అవునా? ఈ బాక్స్ అనేది డిస్‌ప్లే అవుతుంది కదా! ఆ బాక్స్‌ని టూల్ టిప్ అంటాం. అర్థమైందా? హలో! Yes, sir. సార్ అర్థమైంది సార్. నాకు ఓకే ఒక ఓకే చిన్న సార్. డౌట్ సార్ ఇక్కడ. హలో. యాహ్! చెప్పండి. So as we discussed about the rows and columns, so like, so what if we, accidentally put the row ID into rows or into columns? The data will be mismatched or misfiled. నో. సీ డేటా ఈస్ నాట్ మిస్ మ్యాచింగ్. మనం Okay. డేటా మిస్ మ్యాచ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. ఇక్కడ రోస్‌లో, కాలమ్స్‌లో తీసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఐడీ అనే కాలము సింపుల్. ఆర్డర్ ఐడీ అనే కాలము Rows. రోస్‌లో తీసుకున్నాను. వీటి యొక్క సేల్స్ అమౌంట్ ఇలా తీసుకున్నాను. అవునా? ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఐడీ అనేది ఇలా ఉంటే మనకు బెటర్ రిప్రజెంటేషనా? లేకపోతే ఆర్డర్ ఐడీని కాలమ్స్‌లో పెడితే బెటర్ రిప్రజెంటేషన్? లేకంటే రోస్ లోనే ఉంటే బాగుంటుంది సార్. అంటే విజువలైజేషన్ బాగుంటుంది సార్. అంటే అది. సో ఆ విధంగా బేస్ చేసుకొని డైమెన్షన్‌ని Okay. మనము ఏది రోస్‌లో పెడతాము, ఏది అంటే కాలమ్స్‌ని ఇక్కడ డైమెన్షన్ మెజర్ అని చెప్పకూడదు. ఏ సార్ ఫీల్డ్ నేమ్ మెజర్స్ అనేది అంటే న్యూమరికల్ అలాగా వాల్యూ. సార్. ఇప్పుడు మెజర్స్ న్యూమెరికల్ అంటే వాల్యూసే కదా సార్. హ్మ్. అదే సార్. అదే చెప్తున్నా. ఓకే. సో ఇక్కడ మనము ఏ ఫీల్డ్స్ అయినా నువ్వు కాలమ్స్‌లో ట్రాక్ చేస్తావా, రోస్‌లో ట్రాక్ చేస్తావా అనేది మనకి హౌ ఇట్స్ లుక్ లైక్ బెటర్ అనేది. ఇప్పుడు రో ఐడీ Okay. అనేది మనకి టోటల్ 5000 రోస్ ఉన్నాయి. సో రో డేటా ఆర్డర్ ఐడీస్ అనేటివి మనకి 5000 ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా Okay. మనం డేటా విజువలైజ్ చేసుకోవడం అనేది కన్వీనియంట్ వే. కానీ ఇలాగ కాలమ్స్‌లో పెట్టామనుకోండి ఇలాగా Hmm. ఇలా స్క్రోల్ అప్ చేసుకోవాలి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ ఐడియా రైట్? అంటే Yeah, sir. You're సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఏ ఫీల్డ్ ఏది రోస్‌లో పెట్టుకోవాలి, ఏది బెటర్‌గా మనం విజువలైజ్ చేసుకోవాలనే దాన్ని బట్టి మనం రోస్‌లోకి, కాలమ్స్‌లోకి ట్రాక్ చేస్తాం. okay, sir. ఇక్కడ ఫండమెంటల్ ఏంటంటే మోర్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ వచ్చాయనుకోండి దాన్ని రోస్‌లో పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్.
ఇప్పుడు ఓకే ఇదే ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఐడి, ప్రోడక్ట్స్ నేమ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఎక్కువ కౌంట్ ఆఫ్ రోస్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి సో వాటిని రోస్ లో తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ ఐడిని మనం రిమూవ్ చేసి ఆర్డర్ డేట్ అనుకోండి, ఇప్పుడు చాలా తక్కువ అంటే జస్ట్ కాల్ 4 లేదా నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఐడి లేకపోయినా సెగ్మెంట్ అనుకోండి, సెగ్మెంట్ అనేది జస్ట్ 3. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం తక్కువగా అంటే ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అనేటివి అందులో విత్ ఇన్ డైమెన్షన్ లో సబ్ డైమెన్షన్ డైమెన్షన్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, తక్కువ డైమెన్షన్ సార్. మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు కాలమ్స్ లో ప్లేస్ చేసుకునే ఇబ్బంది లేదు. సో డైమెన్షన్ మెంబర్స్ అనేటివి మోర్ ఉన్నాయి అనుకోండి, రోస్ లో తీసుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్. Okay. Wherever the rows are more number in data, we need to put in the row, and Row. wherever the less data is there, we need to put in the column. That's it, sir. Simple word. యా యా సింపుల్. ఇప్పుడు Yeah. Okay. ఇప్పుడు సేమ్ ఇది ఒక ఆర్డర్ డేట్ కదా, ఆర్డర్ డేటు Sir. తర్వాత ప్రోడక్ట్స్ నేమ్ ఇది. సో ఇలా ఈ ఎవ్రీ ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ కి దాని సేల్ వాల్యూ ఎంత, అవునా, సేల్స్ వాల్యూ ఎంత అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది బెటర్ రిప్రజెంటేషన్ గా ఉంటుందా, లేకపోతే దీంట్లో వైస్ వర్సా చేయండి, ఇయర్స్ ని రోస్ లో పెట్టండి, ప్రోడక్ట్స్ పెట్టండి, ఇది ఎలా ఉంటుంది? లేదు సార్, ప్రీవియస్లీ బాగుంది సార్. ఎందుకంటే విజువలైజేషన్ ఆపోజిట్ పర్సన్స్ కి అయితే లైక్ అంటే ఈజీగా అర్థం, ఈజీలీ హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ సార్. దట్స్ వాట్. సో కాబట్టి రోస్ లో డిస్ప్లే చేయడము, కాలమ్స్ లో డిస్ప్లే చేయడం అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద డేటా అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బెటర్ విజువలైజేషన్ వీ హ్యావ్ టు ప్లే. సో కాబట్టి మనకి ఎవ్వరు కూడా రియల్ టైమ్స్ లో కూడా రోస్ లో పెట్టు, కాలమ్స్ లో పెట్టు అని చెప్పరు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ కమ్ ఇట్ లుక్స్ బెటర్. ఓకే. If I put a column in the rows, how it displays. If I put a column in the column, how it displays. Yes. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆ కన్వీనియంట్ బేస్ చేసుకొని మనం ఆ కాలమ్స్ ని రోస్ లో కాలమ్స్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటూ డిస్ప్లే చేస్తాం డేటాని. ఓకే. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ షీట్ నెంబర్ 2 లోకి వెళ్తే మనము ప్రాఫిట్ అనేది లేబుల్ లో తీసుకొచ్చాము, సెగ్మెంట్ అనేది కలర్ లో ఇచ్చాము, అవునా? సో ఈ విధంగా మనకి వీటిని మనం లెజెండ్స్ అంటాం. సో ఎస్పెషలీ ఈ లెజెండ్స్ లో కూడా ఈ 3 లెజెండ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం, కలర్ లెజెండ్, టూల్ టిప్, లేబుల్. ఓకేనా? ఈ బాక్స్ ని టూల్ టిప్ అంటాం. ఈ టూల్ టిప్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి వీటిని కూడా మనం కావాలంటే ఫార్మాటింగ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే లైక్ కలర్ కోడింగ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం. కలర్ కోడింగ్ ఇచ్చాను కదా, అంటే ఈ విధంగా ఈ టూల్ టిప్ కూడా మనం ఫార్మాటింగ్ అంటే ఆ ఫాంట్ టైప్ మార్చుకోవడం, ఫాంట్ కలర్ మార్చుకోవడం, ఫాంట్ సైజ్ మార్చుకోవడం, లేదా రీజన్ కి ఒక కలరు, సెగ్మెంట్ కి ఒక కలరు, ప్రాఫిట్ కి ఒక కలర్, అలాగే మల్టిపుల్ కలర్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనకి అవసరమైతే మనం డిఫరెంట్ కలర్స్ ని ఇచ్చుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇక్కడ నేను అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నాను. సో ఈ విధంగా మనం బెటర్ ఇంటరాక్టివ్ గా కూడా మనం ఆ టూల్ టిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇలా హోవర్ చేసామనుకోండి గ్రాఫ్ మీద, ఈ బాక్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ టూల్ టిప్ లో డిలీట్ చేసామనుకోండి, మొత్తం ఏమి కూడా అవసరం లేకుండా బాక్స్ అనేది రాదు. ఓకే. కాబట్టి టూల్ టిప్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇన్బిల్ట్ స్టోర్ ఉంటుంది కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు రీజన్, సమ్, ప్రాఫిట్ అనేది. అవును. ఇక్కడ కాలమ్స్, రోస్ లో మనం ప్లేస్ చేసే దాన్ని బట్టి ఈ ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటుంది. వాటిని మళ్ళీ మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. సార్ ఇంకోటి సార్, ఎప్పుడైతే మనం రోస్ అండ్ కాలమ్ ఫిల్ చేస్తాం కదా సార్, అదే ఇయర్ లో మనకు సమ్ కానీ లేకపోతే అదే రీజన్ లో మనకి ప్రాఫిట్ కానీ చూడాలంటే అలాగే ఇక్కడ మనకు సమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అయితే ఆప్షన్. డిఫాల్ట్ గా సమ్ వస్తుంది. ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ కొట్టివ్వరు లేబుల్ మీద. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ అదే ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మనకు వస్తాయి. ఈ వాల్యూ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఈ సమ్ ని మనం యావరేజ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అగ్రిగేషన్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఇస్తాను, యావరేజ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ దీన్ని యావరేజ్ బేస్ తీసుకోవచ్చు. యావరేజ్ చూసారా, యావరేజ్ ప్రాఫిట్. సో ఈ అగ్రిగేషన్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ కొట్టి అగ్రిగేషన్, సమ్ము, యావరేజ్, మీడియన్, కౌంట్ డి, మినిమం, మాక్సిమం, వాట్ ఎవర్ ఈ అగ్రిగేషన్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
న్యూ వర్క్ షీట్లోకి వెళ్ళండి. సేల్స్ వాల్యూ ట్రాక్ చేశాను కదా, టెక్స్ట్లో ట్రాక్ చేశాను. సో టెక్స్ట్లో ట్రాక్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఈ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ని యావరేజ్ సేల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ యావరేజ్ సేల్స్ని నేను ఇప్పుడు మినిమం సేల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. మాక్సిమం సేల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, మాక్సిమం సేల్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఈ అగ్రిగేషన్ని ఒక టెక్స్ట్ లేబుల్లో లేదా ఒక డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఆ అగ్రిగేషన్ని మనం ఎలా డిస్ప్లే, డిఫాల్ట్గా సమ్ వస్తూ ఉంది, దాన్ని మినిమం మాక్సిమం యావరేజ్ కౌంట్ క్వాంటిటీ డిఫరెంట్గా మనం తీసుకోవచ్చు. కావాలంటే రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనం మార్చుకుంటూ ఉంటాం. రైట్ క్లిక్ కొట్టి చేంజ్ చేసుకోవడం. మెజర్ నేమ్ అని ఇచ్చాం కదా, మెజర్ దగ్గర ఇది అగ్రిగేషన్ మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది మనకి ఒక వర్క్ షీట్స్ లెవెల్లో కాలమ్స్లోకి తర్వాత వీటిలోకి ట్రాక్ చేయడం. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఈ ఫిల్టర్ సెల్స్ గురించి మనకు అండర్స్టాండింగ్ రావాలి. సో ఫిల్టర్ సెల్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గో టు ది ఆర్డర్ డేట్. ఓకే, తర్వాత ఈచ్ ఆర్డర్ డేట్లో రీజన్లోకి వెళ్ళి డేటాను టాబ్లర్ ఫామ్లోనే డిస్ప్లే చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ డేట్ అనే లేదంటే రీజన్ ఉంది. సో లెట్స్ టేక్ ద రీజన్ ఉంది. ఈ రీజన్ కాలమ్ కదా, సో ఈ రీజన్ కాలమ్ని తీసుకెళ్ళి ఈ ఫిల్టర్ కార్డ్స్ అనమాట. సో ఈ ఫిల్టర్ కార్డ్స్లోకి సెలెక్ట్ చేయడం. ఫిల్టర్ కార్డ్లోకి సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ ఫిల్టర్స్ అన్నిటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఫిల్టర్స్ అనేది మనకి సపరేట్గా 1 day or 2 day క్లాస్ ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, హౌ వీ కెన్ ఫిల్టర్ ద డేటా అనేది. బట్ ఈ ఫిల్టర్ సెల్ఫ్ అనే దాని ద్వారా మనం డేటాని ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ సౌత్ రీజన్ డేటా కావాలి. సో సౌత్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఓకే, సో మేబీ మనం ఎలా చేయాలంటే ఇలా చూసుకుంటే బెటర్. సో సౌత్ రీజన్ సంబంధించి ఆల్ ఇయర్స్కి డేటా, అలాగే సౌత్తో పాటు ఇంకొక రీజన్ కావాలనుకోండి, సెంట్రల్ డేటా కావాలి, సౌత్ సెంట్రల్. సో ఈ విధంగా మనం విత్ ఇన్ వర్క్ షీట్లోనే డేటాను ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. సో యాక్చువల్గా ఈ డేటాను ఫిల్టరింగ్ చేయడం అనేది ఫిల్టర్స్ కాన్సెప్ట్ 2 days మనకి అవసరం అవుతుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో ఈ విధంగా ఈ ఫిల్టర్ సెల్ఫ్లో, ఓకేనా, ఈ ఫిల్టర్ సెల్ఫ్లో మనం కొన్ని డైమెన్షన్స్ని కొన్ని మెజర్స్ని మనం ట్రాక్ చేసుకొని డేటాను ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ వై దిస్ ఫిల్టర్ షెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్. ఫిల్టర్ షెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి రియల్ టైంలో చెప్తున్నాను కదా, 90% ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్స్ అనేటివి రోస్, కాలమ్స్, ఫిల్టర్స్, ఈ మార్క్స్ లెజెండ్స్లో అంటే కలరు, లేబుల్, టూల్ టిప్, ఈ 5 ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని 90% డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంటుంది. అంటే 95% ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్స్లో ఈ 5 ఆప్షన్స్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేసింటాం. కాబట్టి అందుకే ఈ రోస్, కాలమ్స్, ఫిల్టర్స్, ఈ లెజెండ్స్, అంటే ఈ మార్క్స్లో ఈ లెజెండ్స్, కలర్ లెజెండ్, టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ లెజెండ్, టూల్ టిప్ లెజెండ్, తర్వాత డీటెయిల్డ్ సైజ్. సో ఈ డీటెయిల్డ్ సైజ్ గురించి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో వాట్ ఈస్ సైజ్ లెజెండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ డీటెయిల్ లెజెండ్ అనేది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం నేను ఎప్పుడే చెప్తే మీకు అది కొంచెం డెప్త్గా అనిపిస్తుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అంత అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనకి టూల్ నావిగేషన్ అంటే ఎక్కడ క్లిక్ చేసి ఎక్కడ ట్రాక్ చేసుకున్నాం అనే దాని వాటి గురించి ఈ బేసిక్ థింగ్స్ అనేవి మనకి కామన్గా యాజ్ ఏ టాబ్లెట్ డెవలపర్గా ఈ వర్క్ షీట్ లెవెల్లో ఈ కామన్గా ఈ 5-6 ఫీచర్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. రోస్, కాలమ్స్, ఫిల్టర్స్, కలరు, టెక్స్ట్, టూల్ టిప్, ఈ 7-6 టైప్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈ ఫిల్టర్ కార్డ్స్ లో ఉంది కదా, ఇక్కడ రీజన్ ఫిల్టర్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ రీజన్ తర్వాత మరీ ఇప్పుడు నేను అవసరం అయితే వేరే సెగ్మెంట్ వైజ్ గా ఫిల్టర్, సో సెగ్మెంట్ వైజ్ గా డేటా లేదా కేటగిరీ వైజ్ గా డేటాని ఇంకో ఫిల్టర్ ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు కేటగిరీ వైజ్ గా. సో విత్ ఇన్ కేటగిరీలో ఆఫీస్ సప్లై ఫర్నిచర్ సంబంధించి వాల్యూస్ ఫిల్టర్ అయింది. సో తర్వాత మళ్ళీ సెగ్మెంట్, లెట్స్ ట్రాక్ ద సెగ్మెంట్. సో సెగ్మెంట్ లో కార్పొరేట్, సో కార్పొరేట్ ఫర్నిచర్ సంబంధించి వాల్యూస్ ఫిల్టర్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఈ ఫిల్టర్ కార్డ్స్ లో ఇలాగ మనం మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ ని అప్లై చేస్తాం. అంటే రీజన్ ఫిల్టరు, కేటగిరీ ఫిల్టరు, సెగ్మెంట్ ఫిల్టరు, ఇలాగ రియల్ టైమ్స్ లో కూడా ఫిల్టర్ కార్డ్స్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే n నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ కూడా ఫిల్టర్ చేస్తుంటాం. ఆల్మోస్ట్ మినిమం 7 to 10 కాలమ్స్ కూడా మనం ఫిల్టర్ చేస్తుంటాం రియల్ టైంలో. మనకి రియల్ టైంలో ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫిల్టర్ కార్డ్స్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఫిల్టర్ షెల్ఫ్ లోకి వెళ్ళి చూసామంటే ఏ ఫిల్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఏ ఫిల్టర్స్ డేటాను ఫిల్టర్ చేస్తున్నారు అనేది, ఫిల్టరింగ్ ద డేటా ఇన్ టాబ్లో అనేది వెరీ బేసిక్. 30% డెవలప్మెంట్ అనేది బై యూజింగ్ ద ఫిల్టరింగ్ ఓన్లీ కంప్లీటెడ్. 30% డెవలప్మెంట్ అనేది. సో
సో కాబట్టి ఆ ఫిల్టర్సింగ్ టైప్ చెప్పడానికి మనకి ఆల్మోస్ట్ 5-6 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? 5-6 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఫిల్టర్స్ గురించి సపరేట్గా మనకి 2 క్లాసెస్ అవసరం అవుతాయి. సో యాజ్ ఏ టాబ్లెట్ డెవలపర్గా ఫిల్టరింగ్ ద డేటా అనేది బేసిక్ ఫండమెంటల్ step. As a you, if you are a Tableau developer, you need to know how to filter the data. You need to know. So that's what 2 days classes వస్తాయి. I will explain it clearly. So practice it. It's a very simple and very important. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ మనకి షెల్ఫ్ లో తీసుకున్నాం అవునా? సో ఇది మనకు మెయిన్ గా కామన్ గా ఇప్పుడు ఈ షీట్ నెంబర్ 2 లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ఓకే ఈ షీట్ లోకి వెళ్దాము. కేటగిరీ డ్రాగ్ చేద్దాము. ఓకేనా? కేటగిరీ రోస్ లోకి ప్రాఫిట్ కాలమ్స్ లోకి తీసుకెళ్తాం. సో ఈ రైట్ సైడ్ టాప్ లో మీకు షో మీ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ డిస్ప్లే అవుతుంది అవునా? షో మీ అనేది. సో షో మీ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి 24 చార్ట్ టైప్స్ అనేటివి డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయి. సో ఈ షో మీలో ఇప్పుడు ఈ హైలైట్ అయ్యేటివి ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక కాలమ్స్ ని ఒక మెజర్ ని కాలమ్స్ లో రోస్ లోకి ట్రాక్ చేసే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇది బార్ గ్రాఫ్ ఉంది కదా, ఈ బార్ గ్రాఫ్ ని మనం స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా షో మీ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా పై చార్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, పై చార్ట్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, హీట్ మ్యాప్ క్లిక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, హైలైట్ టేబుల్. ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ట్రీ మ్యాప్. ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, సర్కిల్. ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, బబుల్. ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, బాక్స్ వన్ విస్కర్ ప్లాన్. సో అంటే మనకి టాబ్లూలో షో మీ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం డిపెండ్స్ ఆన్ మనం ట్రాక్ చేసే ఒక డైమెన్షన్, ఒక మెజర్ లేదా మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్, మల్టిపుల్ మెజర్స్ ని మనం రోస్ లో కాలమ్స్ ట్రాక్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఏ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ లో అంటే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పి అంటున్నాం కదా. సో మనకి ఇప్పుడు అది బార్ గ్రాఫ్ లో అవసరం లేదు. ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఇన్ ద పై చార్ట్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఒక టేబుల్ ని హైలైట్ చేయాలి, టెక్స్ట్ హైలైట్ చేయాలి, కలరింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. హైయెస్ట్ కలర్ కి థిక్ కలర్, లోయెస్ట్ వాల్యూకి లెస్ కలర్. సో ఇలాగ మనం హైలైట్ చేసుకోవాలి, లేదా డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అన్నప్పుడు షో మీ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ గా 24 టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. 24 టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ లో డిస్ప్లే చేసుకోండి. ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక వర్క్ షీట్కి వెళ్ళండి. ఒక డేట్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో యాక్సిస్ అనేది వస్తుంది. యాక్సిస్ ఏరియా గ్రాఫ్, వాట్ ఎవర్ చూడండి. ఇవి షో మీ ద్వారా మనకి టాబ్లూలో డిఫాల్ట్ గా ఆటోమేటిక్ గా మనము కొన్ని చార్ట్ గ్రాఫ్స్ మనం కస్టమైజ్ చేసుకొని జస్ట్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో 24 గ్రాఫ్స్ అనేవి డిఫాల్ట్ గా టాబ్లూలో మనకి ప్రొవైడ్ అవుతాయి. సో మనము రోస్ లోకి కాలమ్స్ లోకి ట్రాక్ చేసినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా బార్ గ్రాఫ్, పై గ్రాఫ్ లేకపోతే లైన్ యాక్సిస్ చూపిస్తుంది. కానీ దాన్ని మళ్ళీ మనం 24 గ్రాఫ్స్ లో ఏ గ్రాఫ్ లోకి కావాలో ఆ గ్రాఫ్ లోకి మనం మార్చుకోవచ్చు. దట్ ఫంక్షన్ ఇస్ అవైలబుల్ బై ద షో మీ. సో ఈ షో మీ ద్వారా ఈ 24 గ్రాఫ్స్ ని మనము 24 టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? తర్వాత ఈ 24 కాకుండా మళ్ళీ కస్టమైజ్ చేసుకొని కూడా మనం ఓన్ గ్రాఫ్స్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మనకి టాబ్లూలో ఉంది. సో మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను చూపిస్తున్నాను. ఒక డోనట్ చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి. సో జస్ట్ ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేయడం నేను చెప్తున్నాను మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం, అంటే కస్టమైజ్డ్ చార్ట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అని. ఓకేనా? సో ఇది ఒక డోనట్ చార్ట్ అంటాము. సో డోనట్ చార్ట్ అన్నప్పుడు
చూసారా ఇది ఒక సెంట్రలైజ్డ్ సర్కిల్ వాల్యూ. అవుట్ సైడ్ సర్కిల్ బేస్డ్ ఆన్ ద రీజియన్ తగ్గట్టుగా మనకి వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇతర దీని ఒక డోనట్ చార్ట్ అంటాం కామన్ గా. అంటే ఈ డోనట్ చార్ట్ అనేది మనకి షోమీలో లేదు, మనం కస్టమైజ్డ్ గా చేసి ప్రిపేర్ చేసాం. సో ఇలాగ మనం కస్టమైజ్ చేసి కూడా కొన్ని రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మన అనాలిసిస్ ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా షోమీ ద్వారా 24 చార్ట్ టైప్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కస్టమైజ్డ్ చార్ట్స్ కూడా మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా వెరీ అడ్వాన్స్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెన్ 3D డయాగ్రామ్స్, సంఖ్యా డయాగ్రాము, సన్ ప్లస్ చార్ట్స్, డోనట్ చార్ట్, ఓకే, లాలీపాప్ చార్టు, వాటర్ ఫాల్ చార్టు, ప్యారటో చార్టు, ఈవెన్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ కస్టమ్ చార్ట్ టైప్స్ ఆల్సో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ ట్యాబ్లో ఉంది. డిఫాల్ట్ గా 24 చార్ట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, బట్ కస్టమైజ్డ్ గా మనం ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ చార్ట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు టాబ్లూలో. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ మనకి టాబ్లూలో ఉంది. సో కాబట్టి ఎందుకు ఇప్పుడు టాబ్లూలో రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ సమ్ పవర్ బిఐ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే పవర్ బిఐలో డిఫాల్ట్ గా వాడు ఒక 40+ చార్ట్స్ ఇచ్చేసాడు, అంటే టాబ్లూతో పోలిస్తే ఎక్కువ ఇచ్చాడు వాడు ఇంటర్నల్ గా. కానీ కస్టమైజ్డ్ చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే టాబ్లూ అంత ఈజీగా పవర్ బిఐలో కస్టమైజ్డ్ చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ యాక్చువల్లీ. సో డిఫాల్ట్ గా వాడు ఒక 40+ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఇచ్చేసాడు డిఫాల్ట్ గా. కానీ మనం కొన్ని కస్టమైజ్డ్ చార్ట్స్, మనకి ఆ చార్ట్స్ అవసరం లేదు, నాకు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలి అని చెప్పి మన కస్టమర్స్ అడిగారు అనుకోండి, అలాంటి కొన్ని కస్టమ్ చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది పవర్ బిఐలో ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ కంపేర్ టు టాబ్లూ. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఎవ్రీ టూల్లో మనకి కొన్ని ప్రాన్స్ కాన్స్ ఉన్నాయి. సో నేను చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు టాబ్లెట్లో డిఫాల్ట్ కి ఓన్లీ 24 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు, బట్ పవర్ బిఐలో 40 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కానీ ఈ విధంగా 24 ఇచ్చిన దాని అర్థం ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ కెన్ లిమిట్ అప్ టు యువర్ 24 గ్రాఫ్. యూ కెన్ గో టు బిహైండ్ ద 24 ఆల్సో బై యూజింగ్ యువర్ కస్టమ్ ప్రొసీజర్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్. బట్ పవర్ బిఐలో మాక్సిమం 40 ఇచ్చాడు, బట్ కొన్ని కస్టమ్ గ్రాఫ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ద డిఫికల్ట్ టాస్క్ అనమాట. సో చాలా ఇంటర్నల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మార్చుకోవాలి. సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇట్లా ఈ విధంగా మనకి టాబ్లూలో ఈ బేసిక్ ఇవన్నీ ఓకేనా. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా వీటన్నిటిని మనము వర్క్ షీట్ ఏరియాలో పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఈ వర్క్ షీట్ అన్నింటిని కంబైన్ చేసి డాష్ బోర్డ్ బిల్డ్ చేయడమే డాష్ బోర్డ్. ఇక్కడ ఈ ఐకాన్ ఉంది కదా బాటంలో ఇఫ్ ద ఐకాన్ డాష్ బోర్డ్ రైట్. సో ఈ డాష్ బోర్డ్లోకి వెళ్తే చూడండి, ఈ షీట్స్ అనేటివి ఇక్కడ షీట్స్ మెనూ డిస్ప్లే అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో షీట్స్ మెనూ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా. సో ఈ షీట్స్ మెనూని ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి షీట్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ బై కేటగిరీ సెగ్మెంట్, సేల్స్ బై సెగ్మెంట్, సేల్స్ బై ప్రోడక్ట్స్, ఫైన్ డోనట్ చార్ట్. ఓకే, సో ఈ 5 చార్ట్స్ ని మనం కంబైన్ చేసి డాష్ బోర్డ్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి జస్ట్ నేను డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని ఇంకా మనం కంబైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా వర్క్ షీట్స్ అంటూ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ వర్క్ షీట్స్ అంటే మనం కంబైన్ చేసుకొని ఒక డాష్ బోర్డ్ బిల్డ్ చేసుకోవడమే డాష్ బోర్డ్. జస్ట్ నేను రఫ్ గా ప్లే చేశాను. సో మనకి ఇప్పుడు రియల్ టైమ్స్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇలాంటి డాష్ బోర్డ్స్ బిల్డ్ చేయడం ఓకేనా. సో ఇలాంటి డాష్ బోర్డ్స్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఓకే, సో ఇలాంటి డాష్ బోర్డ్స్ మనం బిల్డ్ చేసేటప్పుడు బిఫోర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద డాష్ బోర్డ్ ఇండివిజువల్ వర్క్ షీట్స్ లెవెల్లో మనం డివైడ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇండివిజువల్ వర్క్ షీట్ లెవెల్లో మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం. సో ఇండివిజువల్ వర్క్ షీట్ లెవెల్లో మనం డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత
ఓకే. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఇది ఒక సింపుల్ డాష్ బోర్డ్. దీన్ని కాంప్లెక్స్ గా మీరు తీసుకోవద్దు. బట్ ఇలాంటి వర్క్ షీట్స్ అన్ని మనం కంబైన్ చేసి ఫైనల్ గా ఇలాంటి ఒక డాష్ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఈ ఫైనల్ గా డాష్ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి మెయిన్ టాస్క్. సో మనకి రియల్ టైమ్స్ లో మనం కస్టమర్స్ కి ప్రాజెక్ట్స్ లెవెల్లో డాష్ బోర్డ్స్ బిల్డ్ చేసి పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు, కస్టమర్స్ కి రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ డాష్ బోర్డ్స్ మనం పబ్లిష్ చేస్తాము. ఈ డాష్ బోర్డ్స్ మనం డిస్ప్లే చేస్తాము. సో ఈ డాష్ బోర్డ్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? వర్క్ షీట్స్ అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇది వర్క్ షీట్, ఇది డాష్ బోర్డ్. ఓకేనా? సో వీటన్నిటిని కలిపి మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు నా పర్సనల్ కదా, TWBX అని. సో ఈ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ చెప్తాను వాట్ ఇది అనేది. సేల్స్ డాష్ బోర్డ్ అని. ఓకే, సేల్స్ డాష్ బోర్డ్ అని నేను ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ లో సేవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక వర్క్ బుక్ అంటాం. ఇలాగా మీకు రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు సేల్స్ డాష్ బోర్డ్ నువ్వు వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఒక వర్క్ బుక్. అలాగే ఇంకొక ప్రాఫిట్ వర్క్ బుక్ నువ్వు వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. లేదంటే విత్ ఇన్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ సంబంధించి ఈస్ట్ అనాలిసిస్ డాష్ బోర్డ్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. అలాగే సౌత్ అనాలిసిస్ డాష్ బోర్డ్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. లేదా ఈస్ట్ అండ్ సౌత్ అనాలిసిస్ డాష్ బోర్డ్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. వెస్ట్ అండ్ సెంట్రల్ డాష్ బోర్డ్ ఇంకొకటి ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇలాగ మల్టిపుల్ డాష్ బోర్డ్స్ ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ లేదా ఒకే యూజర్ మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇదొక సేల్స్ డాష్ బోర్డ్, ఇంకొకటి నువ్వు ఈస్ట్ అండ్ సెంట్రల్ డాష్ బోర్డ్, అంటే ఈస్ట్ అండ్ సెంట్రల్ అనాలిసిస్ డాష్ బోర్డ్ అని చెప్పి మనం మల్టిపుల్ వర్క్ బుక్స్ మీద నువ్వు సైమల్టేనియస్ గా నువ్వు నీ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ లో నీ ఫోల్డర్స్ లో నువ్వు సేవ్ చేసుకొని వర్క్ బుక్స్ ని సో సైమల్టేనియస్ గా నువ్వు అయినా ఒకే వర్క్ బుక్ లేదా మల్టిపుల్ వర్క్ బుక్స్. సో ఆ వర్క్ బుక్ లో ఉన్న డాష్ బోర్డ్ బేస్ చేసుకొని దాన్ని మనం డాష్ బోర్డ్ డెవలప్మెంట్ ని సైమల్టేనియస్ గా ఒక సింగిల్ డాష్ బోర్డ్స్ ని లేదా మల్టిపుల్ డాష్ బోర్డ్స్ మీద మనం సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ మనకి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చే వర్క్ బట్టి మనం మల్టిపుల్ డాష్ బోర్డ్స్ మీద ఒకేసారి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. మల్టిపుల్ డాష్ బోర్డ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామని కూడా ఈ వర్క్ బుక్స్ సపరేట్ గా మనకి సెండ్ చేస్తారు. లేదా ఈ వర్క్ బుక్స్ మనం సపరేట్ గా సర్వర్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, లేదా మనమే కనెక్ట్ అయ్యి ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇవాళ ఇది చేసావు నువ్వు, మేబీ టుమారో యువర్ గోయింగ్ ఆన్ లీవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎంతవరకు నువ్వు చేసావో మీ మేనేజర్ వచ్చి ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు యూ, సో ఈ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ అన్నాడు అనుకో, ఈ వర్క్ బుక్ నువ్వు తనకు షేర్ చేసావు అనుకో, నువ్వు ఎక్కడైతే స్టాప్ చేసావో నీ డెవలప్మెంట్ అనేది తను అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆ రిమైనింగ్ పర్సెంటేజ్ కంప్లీట్ చేసి ఈ కెన్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ డెవలప్మెంట్. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ వర్క్ బుక్స్ అనేటివి కన్వీనియంట్ షేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఎవరికైనా. ఓకేనా? అలాగే డేటా సోర్స్ అనేది ఒక సింగిల్ డేటా సోర్స్ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ డేటానే కానివ్వండి, యు ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద ఈస్ట్ డేటా, సమ్ అదర్ పీపుల్ కనెక్టెడ్ టు ద వెస్ట్ రీజన్ డేటా అండ్ సమ్ అదర్ కనెక్టెడ్ టు ద సెంట్రల్ అండ్ నార్త్ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు ఒకే డేటా సోర్స్ కి ఒకే డేటాబేస్ కి ముగ్గురు డెవలపర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి త్రీ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ మీకు 3 డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ గా డివైడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఆ త్రీ డిఫరెంట్ అనాలిసిస్ ని వాళ్ళు సైమల్టేనియస్ గా పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ డేటా ఫైల్ కి ఇప్పుడు నువ్వు కనెక్ట్ అయినావు, సో వేరే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వకూడదు రూల్ ఏం లేదు. సమ్వన్ ఆల్సో విల్ కనెక్ట్. సో ఈ విధంగా ఒక డేటా సోర్స్ మీద మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఈ టాబ్లూకి సంబంధించి ఒక బేసిక్ యూఐ. సో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఫంక్షన్స్ అన్ని అర్థమైంటాయి కదా. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎవరీ స్టెప్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ స్టెప్స్ అన్ని ప్రతి కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కామన్ గా నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే జస్ట్ బేసిక్స్ కవర్ చేయాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు ఈ టూల్ మొత్తం మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు కదా, ఓపెన్ చేసినప్పటి నుంచి ఎక్సెల్ ఫైల్ కనెక్ట్ అయినప్పటి నుంచి టేబుల్స్ ట్రాక్ చేసినప్పటి నుంచి వర్క్ షీట్ లెవెల్లో ఎక్కడ రోస్ లో కాలమ్స్ లో తీసుకోవడం అనేది. సో ఇందులో ఇక్కడ మీకు ఏదైనా కానీ టెక్నికల్ గా అనిపించిందా? అంటే కాంప్లెక్స్ గా నేను ఏదైనా మీకన్నా ముందే దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని వచ్చి మీ ముందర డిస్ప్లే చేయలేదు కదా, నేను మీ ముందర ట్రాక్ చేశాను. సో టాబ్లూ అనేది నేను మీ ముందర డ్రాగ్ చేశాను కాబట్టి మీరు కూడా ప్రతిదీ కూడా టాబ్లూలో ఏంటంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనమాట. ఇట్స్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సో మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ థింగ్స్ మనం కొన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం. సో ఏ దాని మీద ఏది డ్రాగ్ చేసాము,
ఓకేనా? సో ఏది రైట్ క్లిక్ చేసి ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఈ 2 థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. సో డిఫాల్ట్ గా మనకి ఏ ప్రాపర్టీస్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి, ఆ డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం రైట్ క్లిక్ చేసి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ప్రాఫిట్ కి తీసుకున్నాం, డిఫాల్ట్ గా అది సమ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. మనం దాని రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా యావరేజ్ కి చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో ఇలాగా మనము డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అయ్యే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ని మనం కస్టమైజ్ చేసుకొని కొన్ని ఆప్షన్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా వీ కెన్ డూ దట్. ఈ 2 థింగ్స్ అనేటివి కీ పాయింట్. అదే టాబ్లూ డెవలపర్ గా. కాబట్టి మీరు కూడా జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి. సో డ్రాగ్ సమ్ కాలమ్స్ ఇంటూ ద సమ్ ఫీల్డ్స్ ఇంటూ ద కాలమ్, సమ్ ఫీల్డ్స్ ఇంటూ ద రోస్, some fields into the filter, some fields into the color legend, some fields into the label, some fields into the tooltip, some fields into the size. Just drag it and see it, how the changes will be displayed. So before dragging that field into the particular area, so what was it, and after the dragging that field, how it is changing. ఇప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్ అనేది కలర్స్ లో లేకపోతే ఇలా ఉంది మనకి డిఫాల్ట్ గా చెప్పాలంటే. సో సెగ్మెంట్ ని కలర్స్ లోకి డ్రాగ్ చేస్తే హౌ ద చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. Okay, each segment it is giving one color. So consumer one color, corporate one color, home office one color. Okay, see even ఈ కలర్స్ కూడా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఎడిట్ కలర్. ఓకే, తర్వాత కన్జ్యూమర్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ లో చాలా ఉన్నాయి మనకి. సో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో కన్జ్యూమర్ కి మనము చేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ కన్జ్యూమర్ మీద డబుల్ క్లిక్ కొట్టి ఓకే, సో కలర్స్ ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. కార్పొరేట్ కి కలర్స్ మనం మార్చుకోవచ్చు, ఈవెన్ కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? తర్వాత ఇప్పుడు ఈవెన్ ఈ ఫాంట్ టైప్ లో ఉంది కదా, సో ఈ ఫాంట్ టైప్ ఇక్కడ ఈ ఫాంట్ టైప్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. ఫాంట్ సైజ్ మార్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫాంట్ టైప్ కూడా అవసరమైతే టైమ్స్ న్యూ రోమన్, ఫాంట్ టైప్, ఫాంట్ కలర్, ఈవెన్ ఫాంట్ టైప్ కలర్ కూడా మనం ఇచ్చుకోవాలంటే. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ఇట్. చేంజ్ చూడండి, ఫాంట్ కలర్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఇలాగా మనకి ఫాంట్ కలరు, ఫాంట్ టైపు, ఫాంట్ సైజు, ఓకే, తర్వాత గ్రాఫ్స్ కి సంబంధించి కలర్స్, వాటికి మనకి వీటన్నిటి యాక్చువల్గా ఫార్మాటింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది టాప్ లో. ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్ లో అలైన్మెంట్స్ అంటే ఫాంట్, అలైన్మెంట్, షేడింగ్, బార్డర్స్, లైన్, యానిమేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం ఇచ్చుకుంటాము. సో సపరేట్ గా మనకి ఫార్మాటింగ్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫార్మాటింగ్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అందరికి. సో దట్ మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఈజీ అవుతుంది. దాని గురించి ఎక్కువగా ఈ ఫార్మాటింగ్ అనేది కూడా కాస్మెటిక్ కలర్స్ అనమాట. అంటే లుక్ అండ్ ఫీల్, ఫాంట్ ని కలర్స్ మనం ఎలా చేంజ్ చేస్తాం అనేది ఫార్మాటింగ్ లో ఉంటాయి మనకి. కొన్ని అలైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, బార్డర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు, అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇదంతా కూడా ఫైనల్ గా ఫార్మాటింగ్ అంటాం. సో ఇది ఒక సపరేట్ ఒక క్లాసెస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ బ్రీఫ్ గా ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు నేను ఈ కలర్స్ చేంజ్ చేసుకుంటాను, తర్వాత ఫాంట్ ని నేను మారుస్తూ ఉంటాను. ఎక్కువగా ఫాంట్ తర్వాత కలర్స్ మారుస్తూ ఉంటాను. అందుకు మీరు అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయినప్పటి నుంచి వర్క్ షీట్ లేక వచ్చినప్పటి నుంచి డాష్ బోర్డ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు. సో ఇది మనకి ఇప్పుడు 3 ఏరియాస్ ఇప్పుడు, అవునా? ఫస్ట్ ఏరియా ఏంటి? డేటా సోర్స్ ఏరియా, రైట్? ఫస్ట్ ఏరియా అనేది డేటా సోర్స్ ఏరియా. సో డేటా సోర్స్ ఏరియాలో ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లేదా మల్టిపుల్ డేటా బేసెస్ నుంచి డేటాను మనం ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ పాయింట్. సో సెకండ్ ఈ వర్క్ షీట్ ఏరియా. ఈ వర్క్ షీట్ ఏరియాస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనకి కావాల్సినటువంటి చార్ట్ టైప్స్ ని, ఓకేనా, కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఫిల్టరింగ్ చేయడం ద్వారా, లేకపోతే కలర్స్ వాట్ ఎవర్, దాన్ని మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ ఇండివిజువల్ గా సపరేట్ వర్క్ షీట్స్, ఓకేనా. సో ఈ వర్క్ షీట్స్ అన్నింటిని తీసుకెళ్లి ఈ డాష్ బోర్డ్ లెవెల్లో కంబైన్ చేస్తాం. డాష్ బోర్డ్ లెవెల్లో కంబైన్ చేస్తున్నాం. సో ఇది మనకి అదే టాబ్లూ డెవలపర్ గా ఈ 3 కీ ఏరియాస్ అనేటివి మనము ఇంపార్టెంట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సిన విషయాలు. అదే టాబ్లూ డెవలపర్ గా ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇస్ డాష్బోర్డ్ డెవలప్మెంట్, రైట్? To build the dashboard we need worksheets. So to build these worksheets we need data. So everyone is connection. So first you collect the data, to prepare some sheets nothing but worksheets, sheets nothing but reports, sheets nothing but any analysis,
any analysis sheets or sheets, nothing but KPI sheets, whatever. షీట్స్ అనేది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే వర్క్ షీట్స్ అని చెప్పుకోవాలి. వర్క్ షీట్ ఏరియా అని చెప్పొచ్చు టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే. సో ఇక్కడ నేను ఈ షీట్ లో ఇది తీసుకున్నాను అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనం ఆ కేపీఐస్ రిప్రజెంట్ చేసిన తగ్గట్టుగా కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా ఆ డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్ అనేవి మనం విజువలైజ్ చేసుకుంటాం. ఈ వర్క్ షీట్స్ అన్నింటినీ కంబైన్ చేసి డాష్ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద డాష్ బోర్డ్. సో ఈ డాష్ బోర్డ్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడే కస్టమర్స్ మనం పబ్లిష్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇది మనకి మళ్ళీ డాష్ బోర్డ్ రివ్యూ చేయడము, డాష్ బోర్డ్ టెస్టింగ్ చేయడము, డాష్ బోర్డ్ వాలిడేట్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద రియల్ టైం వర్క్ సంబంధించి మనకి గోయింగ్ ఆన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి యాజ్ ఎ టాబ్లూ డెవలపర్ ది 3 పార్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో డేటా సోర్స్ లెవెల్, వర్క్ షీట్ లెవెల్ అండ్ డాష్ బోర్డ్ లెవెల్. ఓకేనా? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బేసిక్ అండ్ సింపుల్ యూఐ నావిగేషన్. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీస్ అనిపించాయి చెప్పండి. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ ట్యాప్ చేయడమే కదా, మనం ఏమైనా మీ ముందర నేను ఏమైనా కొత్తగా చేయలేదు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ బేసిక్ థింగ్స్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకసారి ఫస్ట్ టైం మేబీ యూ మే నాట్ బి రిసీవ్డ్ ఇట్, అంటే డైరెక్ట్ గా నువ్వు వర్క్ చేసినప్పుడు. సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం మనం చేయడం ద్వారా డెఫినెట్ గా ఆ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆ ఆప్షన్స్ అనేవి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆ ఫంక్షనాలిటీ మనకు ఇలా ఇంకా చాలా కొన్ని యూసేజెస్ ఉన్నాయి, చాలా యూసేజెస్ ఉన్నాయి. డిఫాల్ట్ గా మనకు డిస్ప్లే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇవి ఒక బేసిక్ యూఐ అనమాట. సో ఈ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిందంటే వీటి మీద బేస్ చేసుకొని కంటిన్యూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా టాబ్లూలో డ్రాగ్ అండ్ ట్రాప్, రోస్ లోన కాలమ్స్ లోన సంథింగ్ సమ్ లెజెండ్స్ అనేది డ్రాగ్ అండ్ ట్రాప్ వాటిని కస్టమైజ్ చేసుకోవడం ఒక బేసిక్ స్టెప్ అనేది ఉంటుంది. ఇది మ్యాండేటరీ స్టెప్, ఇది బేసిక్ స్టెప్ ఎవరికైనా కానీ. అదే టాబ్లూ డెవలపర్ గా ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. సో ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు సోఫార్ మీరు చూసినారు కదా, ఈ సోఫార్ ఈ 1 hour క్లాస్ లో మీకు అర్థమైనది ఏంటి? నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసేవంటే యూ విల్ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ నథింగ్. మేబీ యాజ్ ఎ ట్రైనర్ గా నేను నీకు ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ సమ్ గైడ్లైన్స్ అండ్ కెన్ టెల్ యూ సంథింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ నావిగేషన్, యూ డూ ఇట్, యూ కెన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్. సో వాటిని నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ మోర్ డీటెయిల్స్. ఓకేనా? సో ఇది మనకి టూల్ సంబంధించిన ఒక బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్. సో మీకు ఇక్కడ ఇందులో ఏదైనా కానీ డిఫికల్టీస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేశారా? ఏదైనా డిఫికల్టీస్ కనిపించిందా? లేదు సార్, అంతా ఈజీగానే ఉంది సార్. బట్ వచ్చేసి ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే డోనట్ ఇప్పుడు చార్ట్ ఉంది కదా సార్, చాలా అట్రాక్టివ్ ఉంది అనమాట సార్. అంటే ఇప్పుడు నాకు డౌట్ సార్, ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు డోనట్ చార్ట్ అలాంటి మీన్ ఇస్తారా సార్? అంటే ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ లో కానీ 2 things మనకి ఎలా ఉంటాయంటే, కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు పర్టికులర్ గా మాకు ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ లోనే ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి అనేది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ లెవెల్లో కస్టమర్స్ స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతున్నారు నవడేస్ లో. ప్రాజెక్ట్స్ లెవెల్లో కస్టమర్స్ ఇప్పుడు నేను సోఫార్ చూస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ లో అంటే ఇప్పుడు కూడా కస్టమర్స్ కి ఏంటంటే టాబ్లూ గురించి ఇది కూడా ఈజీగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్. బిజినెస్ సైడ్ వాళ్ళు కూడా జస్ట్ మేబీ దే గూగుల్ ఇట్, యూట్యూబ్ ద్వారా చూసి ఓ టాబ్లూలో మనం ఇలాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చా అని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా అనిపించి వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మోర్, అంటే స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతున్నారు నా వీడియోస్ లో చెప్పాలంటే. బిఫోర్ 3 years టాబ్లూ డెవలపర్స్ కంటే ఎలా ఉండేదంటే మనం ఏదైతే డెవలప్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చామో వాళ్ళు అదే యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అప్పుడు అంత డీటెయిల్డ్ గా అంత డెప్త్ గా తెలిసి ఉండేది కాదు. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది చాలా అంటే టాబ్లూలో ఇన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ మనకు ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో చెప్తున్నాను, డైరెక్ట్ ఒక డిజైన్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళే. నాకు డాష్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను కదా, సో ఇక్కడ ఒక లైన్, ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ లాగా. సో ఇలాంటి ఇది జస్ట్ ఒక డిజైన్ ఇచ్చేస్తారు కావాలంటే, దాన్ని ప్రోటోటైప్ అంటాం లేదా వైర్ ఫ్రేమ్ అంటాం. సో నాకు ఇక్కడ బార్ చార్ట్ రావాలి, ఇక్కడ పై చార్ట్ రావాలి, ఇక్కడ లైన్ యాక్సిస్ రావాలి, ఇక్కడ టేబుల్ ఫామ్ రావాలి, ఇక్కడ ఒక కలర్ లెజెండ్ రావాలి, ఇక్కడ ఫిల్టర్ రావాలి, ఇక్కడ పారామీటర్ రావాలి. సో నాకు ఇక్కడ ఒక లోగో పెట్టాలి, లేదా నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆ డేటా ఫిల్టర్ అవ్వాలి, అక్కడ డేటా నేను ఏమన్నా క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇంకొక ఐకాన్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, సంథింగ్. ఓకే, సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ని వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నవడేస్. బిఫోర్ ఏంటంటే డెవలపర్స్ గా మనకి చాయిస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే బిఫోర్ 2 years 3 years ముందర డెవలపర్స్ గా మనకి చాయిస్ ఇచ్చేవాళ్ళు బిజినెస్ టీమ్ వాళ్ళు. సో ఓకే దిస్ ఈస్ ద డేటా అవైలబుల్, యూ కెన్ బిల్డ్ ద డాష్ బోర్డ్ అండ్ యూ కెన్ డిస్ప్లే అని చెప్పి ఒక బెటర్ డాష్ బోర్డ్ మనకి ఇవ్వమని చెప్పి వాళ్ళు అడిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఇప్పుడు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏమంటే ఆ డిజైన్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మీకు. కస్టమర్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతున్నారు రిక్వైర్మెంట్స్. ఈ పర్టికులర్ XYZ KPI ని డిస్ప్లే ఇన్ ద డోనట్ గ్రాఫ్, దిస్ పర్టికులర్ KPI డిస్ప్లే ఇన్ ద
Pareto chart. This particular KPI display in the this format. ఏదో ఒక బార్ గ్రాఫ్, స్టాక్ బార్ గ్రాఫ్, వాట్ ఎవర్. ఇలాగ ఇప్పుడు నవ్ డేస్ లో ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ కూడా స్పెసిఫిక్ గా డిఫైన్ చేస్తున్నారు కస్టమర్స్. అది కూడా మనము ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళు ఒకవేళ కస్టమర్స్ స్పెసిఫిక్ గా డిఫైన్ చేయనప్పుడు వాళ్ళు డెవలపర్స్ గా మనకి చాయిస్ ఇస్తే, సో బిల్డ్ యువర్ అంటే మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ అన్నప్పుడు మనం ఈ కొన్ని థింగ్స్ మేనేజ్ మనం మైండ్ లో అబ్జర్వ్ చేసి మనం కీప్ ఇన్ మైండ్ పెట్టుకొని, సో వాటి బెటర్ గా వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు విజువలైజ్. Customized. Yeah, how better you can visualize, how customize you do అనేది it depends on the our level of development and expertise. Okay. బట్ నేనేమంటున్నా అంటే నేను చూస్తున్నట్టు వరకు 70-80% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ లో వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తున్నారు మాకు ఇలా కావాలని. సో జస్ట్ మనం Okay. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని మనం ఎలా ఫిజిబిలిటీ చేయాలి, ఎలా చేసుకోవాలి అనే దాన్ని మనం అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోగలిగితే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నేను డోనట్ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను, ఇలా ప్రిపేర్ చేశాను. అలాగే ఇంకొక చార్ట్ గ్రాఫ్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, వాళ్ళు ఇచ్చిన కస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి మనం జస్ట్ గూగుల్ చేసినా కానీ, లేకపోతే టాబ్లూ కమ్యూనిటీ అని ఉంది. సో టాబ్లూ కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళినా కూడా మనకి ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనం ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా డిరైవ్ చేయొచ్చు కూడా మనకి సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి, ఇబ్బంది లేదు. సో వీ can do the Google search, or we can go to the Tableau community, we can find out some solutions, and we can try to implement it the same way. But Okay. the question is understanding the requirement, how can we do that అనేది important. Okay, sir. Okay. So Okay, sir. so this is simple actually. So ఇప్పుడు మీకు maybe from tomorrow we are going to start the basic and starting classes, okay, because even ఈ Tableau UI navigation అని కూడా నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ కోర్స్. యాక్చువల్ గా ఇది నేను కోర్స్ లాగా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ కాదు, కానీ ఎందుకంటే అది ఎలా ఉంటది ఏమని చెప్పడానికి నేను సపరేట్ గా తీసుకుంటా క్లాస్ ఇది, ఓకేనా. సో మనకి మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ సిలబస్ అనేది టుమారో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్కీమ్ సార్. యా సార్ ఇప్పుడు మనకు కస్టమైజ్ చార్ట్ తీసుకున్నాం కదా సార్ డోనట్ది. సార్ ఇలా మనము ఈ డోనట్ చార్ట్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చా? ఐ మీన్ మనకు వేరే ప్రాజెక్ట్లో కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు మనము దాన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఆల్రెడీ ముందుగానే సేవ్ చేసుకొని ఆ డేటాను అందులో పుల్ చేసామంటే వచ్చేలాగా ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడు షోమీ ఉంది కదా సార్. అలా రాదు. ఇప్పుడు వేరే ప్రాజెక్ట్స్ లో చేస్తావు అన్నప్పుడు నీకు టాబ్లూలో ఏమవుతుందంటే, నువ్వు డోనట్ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ కాబట్టి రీజన్ ట్రాక్ చేశాను, సేల్స్ ట్రాక్ చేశాను. నువ్వు వేరే ప్రాజెక్ట్ లకి ట్రాక్ చేసినప్పుడు అక్కడ రీజన్ ట్రాక్ చేయాలని ఏముంది, సేల్స్ ట్రాక్ చేయాలని ఏముంది. నువ్వేమంటున్నావు అంటే సేమ్ డోనట్ చార్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని ఈజీగా చేయాలంటున్నావు. నువ్వు డేటా సెట్ మారినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నీకు అక్కడ రీజన్ ప్లేస్ లో వేరే డైమెన్షన్ నువ్వు ట్రాక్ చేసుకోవాల్సిందే కదా. అవును సార్, వేరే డైమెన్షన్ నువ్వు ట్రాక్ చేసుకోవాల్సిందే కదా నీ డేటా సెట్ తగ్గట్టుగా. అలాగే మెజర్ వాల్యూ అనేది ఏ మెజర్ వాల్యూ కావాలో ఆ మెజర్ వాల్యూ అనేది నువ్వు మళ్ళీ మార్చుకుంటున్నావు కదా, నాట్ సేల్స్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ నువ్వు కాపీ పేస్ట్ ఎందుకు అడుగుతావు? నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ అనేది నేర్చుకుంటే నీ డేటా సోర్స్, ఫర్గెట్ అబౌట్ యువర్ శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ యువర్ వాట్ ఎవర్ ఒరాకిల్ డేటా సోర్స్, ఫర్గెట్ అబౌట్ SAP అన్న. ఇక్కడ టాబ్లూ లెవెల్లో నువ్వు ఏ విధంగా కస్టమైజ్ చేస్తున్నావు? ఫస్ట్ 0 తీస్తున్నావు, 2 zeros తీస్తున్నావు. ఈ 2 zeros తీసుకోవడం అనేది నీకు కస్టమైజ్ ప్రొసీజర్. దీనికి మళ్ళీ నువ్వు డేటా సెట్ కాపీ కొట్టి పేస్ట్ చేసేంత అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు దీన్ని ఈ 2 zeros తీసుకొని డ్యూయల్ యాక్సిస్ తీసుకుంటున్నాం, ఓకేనా. ఈ 3 steps ఇంపార్టెంట్ నీకు డోనట్ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేయండి, ఓకే. ఈ 3 steps నీకు ఇంపార్టెంట్ డోనట్ చార్ట్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేయాలంటే. ఇప్పుడు వన్ మినిట్, ఇది స్ట్రక్ అయింది ఎందుకో, మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది. నేనేమంటున్నా అంటే నువ్వు దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అంత రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది అక్కడ అంటున్నాను నేను.
అక్కడ నువ్వు నెక్స్ట్ డేటాబేస్ కి వేరే డేటా సోర్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు నీ డైమెన్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, నీ మెజర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఎస్ సార్. మరి అప్పుడు ఎలా చేస్తావు దాన్ని? అంటే సార్ నువ్వు చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు, దాన్ని ఏం కాదనిలే. కానీ దాన్ని మనం జస్ట్ 5 మినిట్ కాపీ పేస్ట్ చేసే టైంలో నువ్వే ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు కదా. ఏముంది అందులో, దానికి కాపీ పేస్ట్ చేసే అంత అవసరం ఎందుకుంది అంటున్నా. హలో సార్ చెప్పండి సార్. నా క్వశ్చన్ నీకు, నా ఆన్సర్ నీకు అర్థమైందా? నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేయాలంటున్నావు కదా. కాపీ పేస్ట్ చేయాలనేది వేరే సినారియోలో నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. టాబ్లూలో మనకి కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి, కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ని మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాం, అది చేస్తాం కామన్ గా. కానీ ఒక చార్ట్ గ్రాఫ్ ని ఒక ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో చేసిండే డోనట్ చార్ట్ ని వేరే ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ నేను కాపీ చేస్తున్నాను అంటున్నావు చూసావా. ఆడ కాపీ పేస్ట్ బదులు ఆ ప్రాసెస్ నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఎందుకు దాన్ని మనం కాపీ పేస్ట్ అని అంటే షార్ట్ కట్స్ ఎతుకుతున్నాము అంటున్నా. నీ డేటా సోర్స్ ఏదైనా, నీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా కూడా నువ్వు డోనట్ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది సింపుల్ ప్రొసీజర్ అంతే. ఇది ఓకే. సో ఇది యాక్చువల్గా రావాలా? ఇప్పుడు దీన్ని మనం తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ ఈ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకుంటే ఓకే. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది నువ్వు నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఈ పర్టికులర్ రీజన్ డైమెన్షనే కాదు, ఇప్పుడు నేను కేటగిరీ డైమెన్షన్ తీసుకోవాలి, తర్వాత సేల్స్ని డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. ఫైన్, ఇక్కడ సేల్స్ని నేను డ్రాగ్ చేస్తున్నా. సో ఇంతకుముందు నువ్వు బేస్డ్ ఆన్ రీజన్, ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ రీజన్. సో ఈ ఈ ఈ సింపుల్ ఈ 5 minutes చేసే స్టెప్ నువ్వు మాన్యువల్గా ఏ డేటా సోర్స్ చేసుకున్నా కూడా నీ డేటా సెట్ మారినప్పుడు నీ డైమెన్షన్ మారిపోతుంది కదా, నీ మెజర్స్ మారిపోతాయి కదా. అర్థమైందా? అంటే నువ్వు అడిగేది కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలని నువ్వు అడుగుతున్నావు. కస్టమైజ్డ్ చార్ట్స్ ని టాబ్లూలో కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఇమేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఇమేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఒక ఇమేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇదే షీట్లకి మనకి న్యూ వర్క్ షీట్లకి ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ లోగో కావాలనుకోండి, అవునా? సో ఫ్లిప్కార్ట్ లోగో కావాలంటే మనం తీసుకోవచ్చు. చూడండి, సో ఇలా కామన్ గా ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు టాబ్లూలో. సో ఒక చార్ట్ ను కాపీ చేయాలంటే దానికి మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ డేటా సెట్ అనేది కూడా కాపీ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం డేటా సెట్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఆ కస్టమ్ ప్రాసెస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఏ డేటా సోర్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని ఇమేజెస్ నువ్వు అడిగినట్టుగా కొన్ని లోగోస్, కొన్ని ప్రాజెక్ట్ లోగోస్ ని కాపీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఇండియన్ ఫ్లాగ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇండియన్ ఫ్లాగే. లేదా నువ్వు ఏదైనా కొన్ని ప్రాజెక్ట్ లోగోస్, కస్టమ్ లోగోస్ యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ కస్టమ్ లోగోస్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఇప్పుడు ఈ షీట్ తీసుకెళ్ళి నేను డాష్ బోర్డ్ లెవెల్లో పెట్టచ్చు. సో ఇది అనేది కస్టమ్ ఇమేజ్ అయిపోతుంది. సో కస్టమ్ ఇమేజెస్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ ఆప్షన్ సపరేట్ గా మనకు ఉంటుంది. కానీ చార్ట్స్ ని కాపీ చేయాలి అంటే దానికి మనకి డేటా సెట్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది మళ్ళీ నీకు చార్ట్ ను కాపీ చేయడం అనే దానికన్నా చార్ట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయడం అనేది నువ్వు ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ కంపేర్ టు కాపీయింగ్ ద చార్ట్ అండ్ వన్ మోర్. కానీ ఇప్పుడు విత్ ఇన్ సేమ్ వర్క్ బుక్ లో నువ్వు కాపీ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ షీట్ లో ఉంది కదా,
సో దీన్ని డూప్లికేట్ చేసి కాపీ చేసి సేమ్ వర్క్ బుక్ లో పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకో చోట పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ షీట్ 1 లో డోనట్ చార్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక డోనట్ చార్ట్ ఉంది, అవునా? విత్ ఇన్ వర్క్ బుక్ లో నువ్వు కాపీ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. అంటే సేమ్ డేటా సెట్ లోనే సేమ్ వర్క్ బుక్ లో కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు షీట్ 1 లో డోనట్ చార్ట్ లో బేస్డ్ ఆన్ ద కేటగిరీ వైజ్ గా డోనట్ చార్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ డోనట్ చార్ట్ లో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇయర్ వైజ్ గా నేను ఇప్పుడు తీసుకోవాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు అలాగా. సో ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్ గా డోనట్ చార్ట్, ఇక్కడ ఇయర్ వైజ్ గా డోనట్ చార్ట్. సో విత్ ఇన్ సేమ్ వర్క్ బుక్ లో నువ్వు కాపీ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సేమ్ వర్క్ బుక్ లో నువ్వు కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి నేను కాపీ చేశాను, ఇక్కడ కాపీ చేశాను, చేసుకోవచ్చు. విత్ ఇన్ వర్క్ బుక్ లో నువ్వు కాపీ చేసుకోవచ్చు సేమ్ చార్ట్ టైప్. ఇంకా మళ్ళీ నువ్వు రీక్రియేట్ చేయకుండా కావాలంటే జస్ట్ డైమెన్షన్స్ ని మనం చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ షీట్ 1 లో నుంచి షీట్ ఇక్కడ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి డైమెన్షన్ ని మార్చుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇది కేటగిరీ వైజ్ గా డోనట్ చార్ట్, ఇది ఇయర్ వైజ్ గా డోనట్ చార్ట్. ఓకే, సరేనా? ఇదేనా మీ డౌట్, ఇంకేమైనా ఉందా? ఉన్నా సార్, అంతే సార్. ఓకే, అది మనం ఒక వర్క్ షీట్ నుంచి ఒక వర్క్ షీట్స్ మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది. స్మాల్ డౌట్ సార్, యా, ఈ స్క్రీన్ ఫుల్ రాదా సార్? ఇది విశేష డెస్క్టాప్ మాత్రమే ఫుల్ వచ్చేలా రాదా? అర్థం అవ్వలేదు కదా, మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది, మళ్ళీ చెప్పండి. ఈ స్క్రీన్ ఉంది కదా సార్ మీరు ఇచ్చింది, మీరు షేర్ చేసిన స్క్రీన్ ఫుల్గా రాదా? ఫుల్ గానే వచ్చింది, ఫుల్ గా రావట్లేదు ఇది. అంటే వచ్చింది సార్. అంటే ఈ రైట్ సైడ్ లో ఇది మీ నేమ్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయంటారా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. మీరు స్క్రీన్ మీద డబుల్ క్లిక్ కొడితే ఇది డిస్ప్లే అవుదా పెద్దగా? అవ్వట్లేదు సార్ అది. అవుతుంది సార్, మ్యాక్సిమైజర్ ఉంది సార్, మ్యాక్సిమైజర్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే అవుతుంది సార్. అవుతుంది, చూడండి. అది ఓన్లీ నా ల్యాప్టాప్ నా స్క్రీన్ మాత్రమే కనిపించాలా? మీ నేమ్స్ అన్ని మీ టీమ్ మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యేదంతా డిస్ప్లే అవ్వకూడదు అంటే స్క్రీన్ మీద డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి, నా స్క్రీన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అవ్వడం లేదు. అవుతుంది, అది డిఫాల్ట్ గా మనకి అది ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ అది టెక్నికల్ గా మేబీ మీ సైడ్ మీరు అది ఎలా క్లిక్ చేస్తారో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. హలో, మొబైల్లో చూస్తున్నారా ల్యాప్టాప్లో చూస్తున్నారా?